वर्षों की मन की कामना प्रभु तेरा शुभागमन, धरा पर स्वर्ग सा एहसास देते पुण्य ज्योति चरण। खुले तकदीर के ताले तीरथ ये मेरे द्वारे हैं, सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। ग्लोरी टू श्री जिनेश्वर भगवान, ग्लोरी टू श्री परम कृपालु देव, glory to Shri Pratyaksh Sadgurudev. Hundreds of high-spirited, buzzing teens, 3 unforgettable days of masti and dhamal as they arrived at their favorite, the Malpur. No mobiles, no gadgets, yet nothing was missing, 'cause our favorite apps came alive to create real connections. WhatsApp changed into heart-to-heart conversations. Spotify turned into jam sessions. It began as an event but unfolded into a sacred journey. From energizing wisdom sessions during daytime to grand cultural nights rejoicing in pure emotion of devotion, dwelling in the presence of our living, breathing God that will echo in us forever. Let us relive the treasured memories of the Spiritual Touch Summer Retreat 2025, Echoes of the Past, through a 15-minute video followed by a 5-minute Ashram Diaries video which shows us a divine week where mumukshus soaked in the bliss of the ashram in the sacred sanidhya of our beloved Babaji. One, two, three, four. What are we here for? 5, 6, 7, 8. Who do we appreciate? Baba! Baba! It is my first time, so I'm looking forward to new experience. Special moments with Papa. Atmarpit session. Cultural night. To meeting Bapaji. Convocation night. We had Hey Prabhu with Rajuji. So informative. I loved the way the characters were introduced with different styles of teaching us and connecting with us. In the session, it's a really special experience, especially as we're older, we're going to understand it better. As a lot of us are going to be taking Bijam Diksha next year, it's good for us to understand what we're going to be doing. Whatever we face in life, everything has a solution which Param Kripalu Dev has given us through his scriptures. It teaches us so many things that are so useful in our daily life. The advice that we get from all the Atmarpits and all the teachers here, like he had once told us that before taking a decision, you always have to think about 2 things, if it's prayer or if it's shreya. It's these things that help me out in my daily life. We also had the human library session. Basically, an Atmarpit came and to our group, and it was like a library. We could talk about anything. It was like an informal time. He gave us information, we asked him questions, we just bantered and had a lot of fun. During the sessions, we are so comfortable with Atmarpits that we feel like they are one of our family members. We are not at all shy. We just don't feel like कि अरे आज छुपावू छे कि आ केवू नथी हमने. Divine touch is our guide for a happy tomorrow.
હૈયું ખોલીને કહેવા દે મને આજ રે અધૂરો તારા વિના સાહેબા તારો બાળ રે. That wonderful smile on his face, it just made my day. It was so cute. I mean, I can't express it. He said the best. When it's COVID times, I didn't know yet how to come house. And I was also very sick that time. And he could help me and my family are gone. You love me so much. Especially, I will take you out, I will come to your house, shortly about it. Not for your father, not for your mother, for you. I got emotionally, I cried, and Papa hugged me very hard and he gave me this book. દોડી દોડીને આવું છું તારી પાસ રે હો. Papa, yesterday, you talked to me after 12 days for the first time. When you looked into my eyes for 4 seconds, that was the happiest part of my life. What seconds is it now? Very good. Suddenly, 3 would come to my start, and I thought that I would figure it. But I like that song so much. So this was the first song of Tupa Deva I heard in this life. What did you like the most? Everything was good, but the best thing for me was Shatak Khan and it's amazing thing. But मैंने इन्हें जो take away दे दो, इन्हें को बोला ऑफिस आया था लंदन ने पहले बुलाता था. Shatak Khan got so much prestige, fame, and still you want to go with his problems. That was the best part. So problem times in my life that I made bad habits. So like how can I make a good habit? So first of all, your friend circles has to be those who encourage good stuff as much encourage those bad habits. Engage yourself into support constructive and let me know. Stay with me. And અધૂરો તારા વિના સાહેબા તારો બાળ રે. રાજજી પધારે ગુરુ રાજજી પધારે. Bhagwan may have arrived 125 years ago. Even nature still dances in joy, for it absorbed his pure, powerful vibrations. આપ અમારા માટે કદી મૂર્તિ રૂપે નથી, ભગવાન રૂપે જ છો. સત્પુરુષ એ મનુષ્ય દેહે પરમાત્મા જ છે. અમે અમારા લઘુરાજ અમારા લઘુનંદનમાં સમાયા છે. Dearest God, we promise to drown in your devotion and live like you are with us. For one cultural performance, I had become Jawaharlal Nehru, the full get-up, cap, white suit, rose. But the rose had slipped into my pocket. Later in Udghosh, he said, I expect perfection in everything. And I felt it. So the next day, I dressed again. This time, rose perfectly placed. Bapa stopped and said, this is perfect. From then on, roses became our thing. Last summer, I almost spent my entire vacation here. Throughout, I kept offering Bapa with lots of stuff, big and small. One day, Bapa exclaimed, હવે તો હું પૂરો ભરાઈ ગયો છું, હવે તો બસ કર. Bapa, you are remembering the 5 to 10 things I offered you. But what about the countless blessings that you shower me with every second? How do I keep a count of those, Bapa? दिल जान हो शान हमारी ओ साहिब जी मेरे. We were waiting for darshan when Bapa looked at us, his voice, and said so gently, wear a helmet when you cycle and don't ride in the rain. But I didn't listen. January 3rd, 2024, Sky Villa Slope. No helmet, no caution. The cool winds on my face. And then, bam! A crash. A displaced wrist fracture. Then surgery over 4 weeks. But more than that, 4 weeks of learning how important his Agna is. His Agna,
Anything he says to us is not just a sentence. It's a shield. पूरे जहां में ढूंढ लो, पर बापा जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता. When Bapa came to my city, Pune, I took my chance and asked, Bapa, please can you come to our house? He smiled. But my heart, it knew. I ran home and kept everything ready. Then the call came. Hriday, Bapa is coming home. From the moment he stepped in, I couldn't stop crying. And I didn't care. Because that was my moment. For over an hour, we did bhakti with Bapa. And the way he looked at me, then I wanted him to write something. And I became the page on which he signed. When I told Bapa that I wanted to travel to Portugal for pursuing a career in football, he very lovingly said, whenever I am around in London, you can come. मैं तो सिर्फ फिजिकली दूर रहता हूँ, लेकिन बापा के हृदय में ये हृदय हमेशा करीब रहता है. कौन मुझे यूं प्यार करेगा जैसे बापा करते हैं. This whole place has a really great energy. It's very peaceful here. The love for Bapaji is clearly, it's in the air, it's everywhere. Definitely the kids here are, they're good listeners, which I really appreciate as a musician myself. Krupaludeva, झोली मेरी ओ कृपालु समर्पित से ना जाऊं मैं खाली. I'm a first timer here. I've done many theatre performances, but this one, it was so different. In the wings, I was so nervous, but I had an amazing experience on stage. Like the look in Bapa's eyes and the smile lit up the whole auditorium. It brought tears to my eyes. These cultures are way better than any other program that happens in the school, and Dharampur as a place is always going to be my second home experience. Like I come here as a different person, I go as a different person. Performing on stage is completely worth it. Everything just settles down. I just love his aura. झोली मेरी ओ कृपालु समर्पित से ना जाऊं मैं खाली. भर दो झोली मेरी ओ बापाजी समर्पित से ना जाऊं मैं खाली. So I wrote this poem around 9 months ago. So I was like, this summer retreat, I need to show it to him, and that's why I made this poem for him. I'm just really happy that he signed on it, which is very special right now. It's time to wear your super suits. Get ready with your capes and boots. Before you go from knowing to feeling, prepare your hearts and start believing. Compassion in action for a green direction. Together we care and with faith we can. With dancing hearts and flying dreams, we're making our world here happy and green. I really enjoyed this activity because it related to me as well. We talked about different parts of the trees as different values of ours. Out of coconut leaves, we were making paint brushes, and we're going to use those paint brushes to paint the trees red with chemical called red oxide, so that ants and the little insects don't harm the tree. निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने. पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात. फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा. ला 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 ला. खेल ये ऐसा के दिल न संभल पाए, देख के तेरी जान निकल जाए. जीत हो या हार हो, दिल में अपने प्यार हो, नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे. रुके रुके ना अपने
ये कदम. This is my first time. When I was planning my trip, I thought it would be a boring, spiritual camp. But the second I stepped in it, it was like it is a place which is greater than heaven. मायूसी को मुस्कानों में बदले. I've never seen such a huge hospital made for animals. Usually people make hospitals for humans. We painted the fences. I feel blessed to have gotten a chance to give my role in this hospital. Let's stand together, extending love. We can make a better world. कितना सारा बच्चा पापा जी का प्रेम से, और वो पापा जी के लिए कुछ करना है, वो हिसाब से हम लोग सब लोग आया गए, बहुत सारा कुछ काम किया, हमको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ. Today, after donating these sticks, I am really grateful for the privileges that I have. And I just want to thank Papa, and I just hope the best for these kids. We gave books and spoke to them. We played so many games and it was really fun. It was very connecting. A celebration of the feeling of being blessed beyond belief. The celebration called Convocation. Bapa, we may be convocating today, but we will forever be your children. Only now we vouch to make your vision our mission. मने बनाव्यो राज प्रेमी प्यारा मारा सद्गुरु. जग भूली बनु राज घेलो प्यारा मारा सद्गुरु. भक्ति में मस्त बनु राज भक्त प्यारा मारा सद्गुरु. निष्कामी बनु राज सेवक प्यारा मारा सद्गुरु. आज्ञांकित बनु राज पुत्र प्यारा मारा सद्गुरु. राज रंग थी हमें रंगाया प्यारा मारा सद्गुरु. राज रंग थी हमें रंगाया प्यारा मारा सद्गुरु. राज रंग थी हमें रंगाया प्यारा मारा सद्गुरु. Sachuko Sahib ji, the stable happiness that I'm experiencing in your presence is so much. Moksha Shabd doesn't attract me anymore. Your seva is my worship. Your smile is my reward. Most important, your presence is my moksha. Bhavo bhavo man apno sharno. हारे जेने आशरो रे जेने आशरो रे लीधो छे राजनो जेने आशरो. जोईने मारा बापा ने मारा मन में जागे प्रीत. मांगू 20 आपे 30 बोलो जय जय हृदयाधीश. अरे कृपालु ना भक्त ने नथी कोई ना बाप नी भीख. मारा बापा करे ई ठीक. अरे कृपालु ना भक्त ने नथी कोई ना बाप नी भीख. मारा बापा करे ई ठीक. चंद्र प्रभु नीचा करी नित्य करिए रे नित्य करिए रे नित्य करिए. करिए तो भव जल तरिए हर चढ़ते परिणाम.
लगी अतार लिया चमके रे चांदलिया के जा लगी झूले दरिया के जोड़े ता मेरे जोराज 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 Sahib Ji Sports Association, strong united, his creation. वो खेले कोई भी हम खेलेंगे जरूर, हर कृपा 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 से हर हार जीत मंजूर। सद्गुरुदेव है तेरे प्रेम का फितूर। आपकी मंगल भावना करते हैं उसकी सराहना, अमूल्य योगदान है दिया करके तन मन धन से सेवा। खरा सोना जीवन सवार जन जन का, करते हैं सच्चे दिल से धन्यवाद आपका। खरा सोना जीवन सवार जन जन का। We will deliver to Kapalu. बढ़ती जो जाए तेरा ही नाम गूंजे, भूला सारा जहां अब तो तेरी ही बात करते। तुम जो जीवन में आए खुशियां बना समाए, ठंडी ठंडी ये लहरें तेरी ही गुनिया गाए। मेरे साहिब रे ओ लवली साहिब रे, मेरी जान हो तुम मेरे गुरुदेव। रोकना टोकना हो मुझको चरणों में रख लो, मेरे प्यारे बापा, मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे बापा, मेरे प्यारे सिंह। मेरे प्यारे बापा, मेरे प्यारे 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 बापा, मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे बापा, मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे बापा, मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे बापा, मेरे प्यारे मेरे प्यारे बापा, मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे बापा। Baba, we had the best time of our lives. We played, we prayed, we danced with you and for you. Thank you so much, Baba. This is a small offering from all of us to you, our Divine Mother.
लाख लाख वारी जाऊं कोटि कोटि लाऊं वारणा सद्गुरुना गुरुदेव मुझे अबुदना धार असकना किरतार मने तारो वारो मारा तारणहार अनन्य शरण दाता निष्कारण कर्या उपकार तब निश्चय ने आश्रय करावशे भव कारहु सजीवन मूर्ति मोक्षपुरी ना द्वार पधार्या मुझ काजे परम हितकार मुझ पिता ने मुझे मां वाला सद्गुरु शिरतार तव आंगली झाड़ू छु रस्ते चढ़ावो नाथ हो सजीवन मूर्ति वाला थाओ श्री राजेवा गोपी जन ने गिरिधर जेवा मने वाला थाओ श्री राजेवा गोपी जन ने गिरिधर जेवा मने वाला वो चंद्र चकोरी ने लागे छे प्यारो जेवो दीपक पतंगियान छे प्राण प्यारो जेवो झूरे छे मीन जड़ना वियोग मां मारू जीव झूरे एवू तमारा विना जेवो झूरे छे बाळक माता विना हो जेवू झूरे छे बाळक माता विना मारू जीव झूरे वो तमारा विना मने वाला थाओ श्री राजेवा लघुराज ने श्री राय चंद जेवा मने वाला थाओ श्री राजेवा बापाजी ने कृपाळु देव जेवा मने वाला सागर छे बहु भारी झोला खातिर नावड़ी मारी नासकानी बनी आवजो रे उदो पापन ना पुष्पे वधावो मारा दिल में रह्या छो आप मारा मन में चाले तारो जाप मारा मन ना मयूर बनी आवजो रे उदो पापन ना पुष्पे वधावो
ॐ नमो भगवते राजेश्वराय 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 ॐ नमो भगवते राजेश्वराय. Dearest Param Kripaludev, on this day of Bakshi Eid, we offer this prayer from the depths of our hearts. Today, countless beings lose their lives, gentle animals, pure, innocent, with no voice and no choice. They cannot speak, but they feel, they trust, they fear, and in their silent suffering, we believe you are near. We pray, O Divine, may they find sanctuary in you, a place beyond pain, where only your love shines through. May their souls be embraced in your endless light, free from fear, free from harm, free at last. We also pray for the hearts of all humankind. May compassion awaken, may eyes open, may hearts soften, may hands that harm learn to protect. May we love, may we care, may we choose not to kill but to honor life. In your love, may we grow more aware. In your love, may we choose to care. And in your shelter, may peace be born. A new world of love where no life is torn. Om, peace, peace, peace. Thank you for the connecting prayer and heartwarming bhakti. Such is the power of Param Kripadev's Naam. It blossoms love, showers care, and extends divine protection to every life it embraces. The flow of Param Kripadev's love and compassion is so endless, so ceaseless, day and night. Through the vessel of Srimad Raj Chandra love and care, it reaches the forgotten, heals the unseen, and brings light into lives across the world. And by the immense yogbal of our Lord, Param Kripaludev, and the continuous blessings of Pujya Gurudev Shri, in just the last few months, Srimad Raj Chandra Hospital and Research Center has been blessed with not just one or two, but 3 prestigious awards and recognition in the world of healthcare. The first award is the Jury Choice for exceptional contribution at the C2 Hospital Tech event. This exceptional contribution award was given in the Best Healthcare Delivery Initiative, highlighting the efforts made by Srimad Raj Chandra Hospital and Research Center in bringing the highest standards of healthcare to a region in immense need. The competition for this award includes leading hospitals and innovators across India, and its rare distinction is reserved for those whose work deeply touches lives and transforms the very fabric of care. The second recognition was conferred at the Healthcare Owners Conclave by their Honorable Health Minister of Gujarat,
Mr. Rishikesh Patel, for outstanding contribution to society, delivering advanced, high-quality healthcare to rural and interior communities, either free under the Ayushman Bharat Yojana or at highly subsidized rates. But what made this moment even more special was that our hospital was invited as part of a very select group to evaluate the functioning of the Ayushman Bharat scheme itself. And the government personally sought our feedback and suggestions to improve and strengthen this national program. This speaks volumes because it means that Srimad Rajchandra Hospital is not just implementing policy, it is contributing to shaping that policy. This award celebrates not just infrastructure or advanced technology, but compassion in action. It honors a hospital that delivers top-level care, not for profit, but with love and care, reaching patients from Dharampur, Kaprada, from Maharashtra, and Dadra Nagar Haveli, and even from distant states like Bihar and West Bengal. The third honor is an internationally respected and highly technical recognition, the NABL accreditation for our laboratory medicine department at Srimad Rajchandra Hospital and Research Center. It was given under the global standard ISO 15189-2022. And this is far more than just a certificate. It is a stamp of trust that every test result from our lab is accurate, reliable, and globally compliant. This is the same benchmark that leading national and international hospitals strive for. And now, by only His grace, this level of excellence is the norm at our Srimad Rajchandra Hospital. So with hearts full of devotion and gratitude, I now invite the Srimad Rajchandra Hospital trustees and key sevaks to offer these three recognitions at the lotus feet of Param Kripaludev and Pujya Gurudev Shri. शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः જેઓનું પાવન નામ લેવા માત્રથી મોક્ષ યાત્રાની શરૂઆત થાય, જેઓના દર્શન માત્રથી ક્ષણવાર માટે સંસાર ભૂલાઈ જાય, એવા આપણા પરમ ઉપકારીના પાવન નામની પ્રભાવના એ દરેક ભક્ત માટે એક પરમ ભક્તિવર્ધક અવસર છે. જેઓના પાવન પ્રાગટ્ય પૂર્વે સંત શ્રી રામબાઈએ ભાખ્યું હતું કે શ્રી દેવબાના દુલારા અને શ્રી રવજીભાઈના વહાલા પુત્ર શરદના ચંદ્રમા જેવા થશે, તેઓ શ્રીના મંદિરો થશે, તેઓ શ્રીના શબ્દે શબ્દે જ્ઞાનીઓ તથા સાધકો સિદ્ધિ મેળવશે. એવા યુગ પુરુષ સાધુચરિત પરમ કૃપાળુ દેવનો પરમ પ્રભાવક પ્રતાપ આજે વિશ્વ જોઈ રહ્યું છે. Friends, we all know it has been the timeless mission of Pujya Gurudev Shri to spread, glorify and echo Param Kripaludev's pious name to every corner of the world, across every land and life, across all generations and geographies. કદાચ મોર મેઘરાજા સાથે કલ્લોલ કરતા થાકી જાય, કદાચ સરિતા સાગરમાં સમાતા સમાતા ધરાઈ જાય, પણ આપણે આપણા પરમ ઉપકારી ભગવાન પરમ કૃપાળુદેવના મંગલ નામની પ્રભાવના કરતા ન થાકીએ ન ધરાઈએ. And with His boundless grace, Pujya Gurudev Shri has blessed us to be a part of His divine mission. And the result? A wave of divine grace where cities, streets, public spaces and institutions now resonate with the glorious name of our Lord, Srimad Rajchandra Ji. આપણા મોક્ષ માર્ગના દાતાર ના નામે આજે ભારતમાં મુંબઈ,
ધરમપુર, સુરત, વડોદરા, અકોલા, અમરાવતી, અમરેલી, ભુજ, ભાવનગર, મહુવા આદિ અનેક જગ્યાએ માર્ગો છે. તેમજ યુએસએના ફિલાડેલ્ફિયા, શિકાગો, સેન ડિએગો, પાર્સિપની, લોસ એન્જલિસ, ડેલસ, ઇન્ડિયાનાપોલિસ, લોંગ આઇલેન્ડ વગેરે શહેરોમાં હાઈવેઝ તથા સ્ટ્રીટ્સ તેમના નામે છે. આપણા પ્રેરણાદાતા શક્તિદાતાના ચિત્રપટોની સ્થાપના મોરબી, નડિયાદ, બોટાદ આદિ રેલવે સ્ટેશન્સ પર અને 300થી વધુ સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ, યુનિવર્સિટીઝ તથા અન્ય એડ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં, કોન્સ્યુલેટ્સમાં, ઈસ્ટ લંડનમાં આવેલ કિંગ્સલી હોલ, જે ગાંધીજીએ 1931માં રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ દરમિયાન નિવાસ કર્યો હતો, તથા સુરેન્દ્રનગરના મુખ્ય માર્ગ પર તથા વિવિધ જેલોમાં પ્રભુના દિવ્ય પ્રતિમાજીની સ્થાપના પણ કરવામાં આવી છે. ફ્રોમ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી ચોક્સ like the one near Danabai Jewelers, Santa Cruz, where he once stayed, to the mural of Bhagwan, like the one near Patel Chambers, near Girgaon Chopati, where he once walked. બોરડીના ઓપન એર જીમ અને સતલાસનામાં પંચીઘર પ્રભુના નામથી રાખવામાં આવ્યા છે. ફ્રોમ મ્યુઝિયમ્સ, હોલ્સ લાઇક દાંડી કુટીર, ગાંધી મ્યુઝિયમ ઇન બેંગલુરુ, લેડી વિલ્સન મ્યુઝિયમ in our very own Dharampur, to entire rooms in places like Alfred School, Rajkot, dedicated solely to his life and works. His divine footprints are getting gently etched around the globe and deeply into the heart of millions. અને આ બધું શક્ય બની રહ્યું છે આપણા મહાચૈતન્ય મૂર્તિ પરમ કૃપાળુ દેવના અપ્રતિમ અજોડ યોગ બળથી તથા આપણા ધર્મનાયક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના નિષ્કામ અનન્ય ભક્તિ બળ થકી. અને આ યજ્ઞમાં અનેક સેવકોએ માત્ર સમય જ નહીં, પોતાના વિવિધ કનેક્ટ્સ તથા કોન્ટેક્ટ્સનો સદુપયોગ કરી પોતાના ગામમાં પ્રભુનું મંગળ નામ ગજાવવા અથાગ પરિશ્રમ લીધો છે. Various centers like Pune, Kolkata, Bengaluru, Chennai are putting in immense efforts so that streets, chalks, gardens and institutions are renamed after Bhagwan, choosing the most prominent locations in their cities. And this is just the beginning. A world of opportunities awaits. We invite each and one of you to join this sacred yagna. Yes, to all the Raj Bhaks in any corner of the globe, to become a nimit in ensuring that Param Krupa Dev's naam echoes from quiet villages to buzzing metros. From local streets to global landmarks. If you have any contacts that help in getting Marg, Chowk, Udyan, flyovers, etc. named in his pious name in your city, or if you just have a heartfelt wish to become instrumental in spreading his pious name and need guidance, you can contact Public Relations Department Sevak Sarvarpit Alpaben Gandhi. The phone number is given on the screen. હવે પછી પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની યુકે ધર્મયાત્રા પછી તારીખ 5મી જુલાઈના શનિવારે રાબેતાના મુજબના સમયે મળીશું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે. મિશન કન્ટેન્ટ ટીમમાં સેવા આપનાર શાહ શિખર પ્રભુ, પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ ટીમમાં સેવા આપનાર તેમના ધર્મપત્ની નિહલ પ્રભુ તથા પરિવાર તથા શાહ પરિવાર. સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે સિક્યોરિટી એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર હૃદયાર્પિત નંદુ દીપાંગ પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે સહજતા, સૌમ્યતા અને સંતત્વની મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે મહેતા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ મસ્તુ. जय 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 जयवन्त वर्तो वीतरागनो धन परम कृपालो सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणम्
कृष्ण शाश्वते सुधर्म बहुपकार कृपालु देवनो दीधो धर्मनो मर्म परम सुखनो मार्ग मळ्यो बहु प्रभु करुणा धर्मनो निश्चय कराव्यो आप्यो अनन्य शरण आप्यो आश्रय धर्मनो नमो सद्गुरु भगवन् श्रीमद्विग्रहागनो धर्म त्रिकाल हो जयवन्त परम कृपालु सद्गुरु हो गणित वंदन। શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત ઉપદેશ છાયા 11 પૃષ્ઠ 721 ઉપદેશ છાયા 11 આણંદ ભાદરવા વદ એકમ બોમ 1952 પ્રભુ ફરમાવે છે સંકેત આવ્યા વગર કોઈને સહજ સમાધિ થાય નહીં. સંકિત થવાથી સહેજે સમાધિ થાય. સંકિત થવાથી સહેજે આસક્ત ભાવ મટી જાય. બાકી આસક્ત ભાવને અમસ્તી ના કહેવાથી બંધ રહે નહીં. સત્પુરુષના વચન પ્રમાણે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તેને સંકિત અંશે થયું. બીજી બધા પ્રકારની કલ્પનાઓ મૂકી પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની આજ્ઞા એ વચન સાંભળવા તેની સાચી શ્રદ્ધા કરવી તે આત્મામાં પરિણામમાં આવવા તો સંકિત થાય. શાસ્ત્રમાં કહેલા મહાવીર સ્વામીની આજ્ઞાથી દરેક વર્તે તેવા પ્રકારના જીવો હાલમાં નથી. કેમ કે તેમને થયા 2500 વર્ષ થયા, માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની જોઈએ. કાળ વિકરાળ છે. કુગુરુઓએ લોકોને અવલો માર્ગ બતાવી ભૂલાવ્યા છે. મનુષ્યપણું લૂંટી લીધું છે. એટલે જીવ માર્ગમાં કેમ આવે? જો કે કુગુરુઓએ લૂંટી લીધા છે, પણ તેમાં તે બિચારાઓનો વાંક નથી. કેમ કે કુગુરુને પણ તે માર્ગની ખબર નથી. કુગુરુને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ના આવડે પણ કહે નહીં કે મને આવડતો નથી. જો એમ કહે તો કર્મ થોડા બાંધે. મિથ્યાત્વ રૂપી બરોલની ગાંઠ મોટી છે, માટે બધો રોગ ક્યાંથી મટે? જેની ગ્રંથિ છેદાય તેને સહજ સમાધિ થાય. કેમ કે જેનું મિથ્યાત્વ છેદાયું તેની મૂળ ગાંઠ છેદાય અને તેથી બીજા ગુણો પ્રગટે જ.
સમકિતનું કારણ, સમકિતનું ફળ, સમકિતનો મહિમા. સમકિતનું કારણ કીધું પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની આજ્ઞા, સાચી શ્રદ્ધા કરવી અને તે આત્મામાં પરિણમવા, તો સમકિત થાય. સમકિતનું કારણ. સમકિતનું ફળ, અનાસક્તિ યોગ સાધાય અને સહજ સમાધિનું પ્રગટવું થાય. આવો છે સમકિતનો મહિમા. એક વ્યક્તિને સહેજ ડૉક્ટર પાસે રૂટીન ચેકઅપ માટે જવાનું થયું. અને ડૉક્ટરે કીધું હાઈ સ્ટેજ કેન્સર છે. પહેલાં તો એ માણસ સ્વીકારવા તૈયાર ન થાય કે એને કેન્સર છે, કારણ કે કોઈ પ્રકારની પીડા નહીં, કોઈ પ્રકારના એવા સિમ્ટમ્સનો અનુભવ એને થાય ને, જાણે ડૉક્ટરના ભરોસે સ્વીકારવાનું રહ્યું એવી સ્થિતિ હતી. એટલે કેટલા સમય સુધી તો ઉપચાર ન થઈ શક્યો, કારણ કે સ્વીકાર જ થયો નહીં. અને બહુ સમય પછી મિત્રો સ્વજનોના એનાથી સ્વીકાર્યું એમને. પછી પોતાની મતિ કલ્પનાએ ઉપચાર કરવા માટે માથું મુંડાવી દીધું, સફેદ કપડાં પહેરવાનું શરૂ કર્યું, દિવસમાં એક જ વાર આહાર કરવાનું નક્કી કર્યું. કેટલા દિવસો ગયા, પાછો ચેકઅપ કરવા ગયા, કેન્સરનો રોગ ઓર વધ્યો હતો કે મેં આટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો છતાં બી કેન્સર કેમ વધ્યું. અને ડૉક્ટરનું એટલું જ કહેવું હતું કે એ દિશામાં, કેન્સર મટાડવાની દિશામાં કોઈ પ્રયત્ન થયા નહીં. એટલે બે મોટી તકલીફ, એક અસ્વીકાર અને પોતાના સ્વચ્છંદે એ દોષોને ટાળવાનો પ્રયત્ન. આત્મસિદ્ધિ તો કહે છે પ્રાય બમણો થાય. જવાની તો વાત જ નહીં કરો, ઓછું થવાની તો વાત જ નહીં કરો, પણ પ્રાય એટલે ઓલવેઝ નહીં, પણ મોસ્ટલી બમણો થાય તારો રોગ. અહંકારનો રોગ હોય તો અહંકાર બમણો થાય વગેરે. તમે લગે આટલી બધી તો શુભ ક્રિયા કરી, તીર્થ સ્થાન કર્યું ને ઓલીઓ કરી, તો સારું કર્યું કે ખરાબ કર્યું, પણ તારો રોગ બમણો થયો. કારણ કે મૂળ રોગ શું છે એ સમજાયું નહીં. એ વચનામૃતમાં અહીંયા સ્પષ્ટ કહે છે, મિથ્યાત્વની ગાંઠ. પહેલાં તું સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે તને મિથ્યાત્વનો મહારોગ છે. નાની મોટી શરદીને એને ટ્રીટ કરે છે, પણ મોટો રોગ જે મિથ્યાત્વનો છે એ સ્વીકારવા તૈયાર નથી, કારણ કે દેખાતો નથી. ક્રોધ દેખાય છે, હિંસા દેખાય છે, પંચેન્દ્રના વિષયના ભોગાશક્તિ દેખાય છે, પણ મિથ્યાત્વ દેખાતું નથી. તો કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની મળે અને એનું સાનિધ્ય મળે તો મિથ્યાત્વ શું છે, મિથ્યાત્વ પરિભ્રમણનું મૂળ કારણ છે, અનંત જન્મો ઊભા કરી શકે એવી મિથ્યાત્વની તાકાત છે. માન સ્વીકાર થાય કે મિથ્યાત્વ છે તો એને ટાળવા માટે પોતે મતિ કલ્પનાએ પ્રયત્ન કરે છે. અને અહીંયા કીધું આજ્ઞા આરાધવી, એ પણ સાચી શ્રદ્ધા સાથે આરાધવી, અને ત્રીજું પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની આજ્ઞા આરાધવી. આ એક જ ઉપાય છે. જીવને ઘણું કરવું હોય પણ કોઈની અંડર કરવું નથી હોતું. ઘણું કરવું હોય કહો તો હમણાં ડૉક્ટર સ્વામીને મળીને આવ્યો, હમણાં પધાર્યા છે તો વર્ષોની મૈત્રી છે. તો એ
કે તમારામાં તો 8 વર્ષ 9 વર્ષના બાળકો પણ 9, 10, 11 ઉપવાસ. તો બી મનમાં બોલ્યો, હું ત્યાં તો નહીં બોલ્યો કે સાહેબ તો બી જો ને ક્યાં સમ્યક દર્શનના ઠેકાણા છે. આટલી નાની ઉંમરમાં, અને કંઈ જોક નથી, એક ઉપવાસથી આગળ કેટલાક તો વધ્યા જ નથી. એટલે એ શું, એ આટલું બધું કષ્ટ લે, આટલું બધું કરે ને છતાં સમ્યક દર્શન ન થાય. વાય, આટલા બધા ધર્મ પ્રયત્ન કરે અને છતાં જ્ઞાની કે પરમાર્થે નિષ્ફળ છે, સમ્યક દર્શનની અપેક્ષાએ નિષ્ફળ છે, પુણ્યબંધની દ્રષ્ટિએ સફળ છે. આ બધામાં પુણ્યબંધ થશે જો સાચા હેતુથી થયું હશે ઓફકોર્સ તો, અને પુણ્યના દ્રષ્ટિએ સફળ છે. પણ પરમાર્થે, અને અહીંયા તો પરમાર્થ આપણે વાત જ સમ્યક દર્શનની કરીએ, સંકિતની કરીએ, તો પરમાર્થે નિષ્ફળ છે. જ્ઞાન અને સુખ બહાર છે એવું મિથ્યાત્વ કહે છે. કહે છે શું? માને છે કે મનાવે છે. અને તેથી જ્ઞાન કે સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, યાવત સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે બધા ફાફા બહાર. એક જ મિથ્યાત્વ કહે છે કે આ રસ્તે, પછી આ રસ્તે તમે સ્પીડમાં જાઓ છો. ક્રિશ, એક વ્યક્તિએ એક્ઝામમાં બહુ લખ્યું, બધું સાચું લખ્યું, 0 માર્ક્સ મળ્યા, કારણ કે જે પૂછ્યું હતું તે ના લખ્યું. રમણને જ પૂછો ને, આખું પેપર સાહિત્ય ભરેલું હતું તો બી 13.5 માર્ક મળ્યા. હાર્વર્ડનો છે ભાઈ. જે લખ્યું એ તો બરાબર જ હશે, કારણ કે રટ્ટો માર્યો છે તો ઓબ્વિયસલી રાઈટ હશે, પણ દેટ વોઝ નોટ આસ્ક્ડ. સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ શું? અને તમે અરિહંતનું સ્વરૂપ બરાબર લખી દો તો વોટ યુ હેવ રિટન ઇઝ રાઈટ, બટ યુ ગેટ અ 0, because that was not what was asked. એટલે તે આ કર્યું ને તે કર્યું, તે બાહ્ય વ્રતો લીધા, તે ત્યાગ લીધો, but that was not asked. એક સાચા પુરુષની સાચી શ્રદ્ધા કરવાનું was asked. બાકી બધું તારો દુર્ભાગ્ય છુપાવવા માટે. આમ કે ને, મુલ્લાનું મારું ફેવરેટ દ્રષ્ટાંત કે ક્રૂઝ પર ગયા હતા અને ડેક પર ઊભા હતા, એક વ્યક્તિ પાણીમાં પડી ગયું અને મુલ્લાએ બી જોયું, અનેક લોકોએ જોયું, પણ મુલ્લા કે મને તો તરતા જ નથી આવડતું, તો હું તો બચાવવાની હિંમત બી કેવી રીતે કરી શકું. ત્યાં પહેલાં વ્યક્તિના બાપે ઇનામ જાહેર કર્યું કે જે મારી દીકરીને બચાવશે એને 1 લાખ રૂપિયા હું આપીશ. અને આ જાહેરાત થઈ ત્યાં મુલ્લા પડ્યા પાણીમાં. હવે કોઈ પણ રીતે એ વ્યક્તિ બચી ગઈ, મુલ્લા બી ઉપર આવી ગયા. પેલો ખુશ થઈને કે આ તમારું ઇનામ, તો કે એ તો હું લઈશ, પણ પહેલાં મને એ જવાબ જોઈએ કોને મને ધક્કો માર્યો. નાવ ધ ટ્રેજિક પાર્ટ ઇઝ કે કેટલી વાર તમે ધક્કાથી ધર્મ કરતા હોવ છો. તમને કરવો બી નથી હોતો, તમને સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ બી ખબર નથી, તમને મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ બી ખબર નથી, તમને માર્ગની બી સમજણ નથી, તમને માર્ગના ક્રમની પણ સમજણ નથી. પણ કોઈને કોઈ પ્રલોભન, ભય, લોકસંગના, લોકો શું કહેશે, લોકોમાં થોડી વાહ થાય. અને હજી એક પોઈન્ટ એડ કરું કે કેટલી વખત તમારામાં આવડત ન હોય અથવા તો બેડ લક હોય, બિકોઝ નો બડી વોન્ટ્સ ટુ એક્સેપ્ટ કે મારામાં આવડત નથી. સો એનું કે સારું હમણાં નસીબ જ બહુ વાંકું. હવે ત્યાં કોઈ સક્સેસ ના મળે ને, સક્સેસ મળતું જ નથી, કોઈ લોકમાં રેકગ્નિશન મળતું નથી. સે બિઝનેસ. સો વોટ ડુ? તમારે સેવામાં લાગી જવાનું, સત્સંગ બહુ કરવાનું, તપસ્યા કરવા લાગવાનું,
કોક ને કોક તો બોલશે ડેડિકેટેડ સેવક. એટલે તું બધાને લઈ આવે ને જ્યારે મૌલિક, આપણે એવરી સેટરડે ઇવનિંગ આઈ સિટ વિથ ધ સેવક્સ ફોર ફૂડ એન્ડ વી ટોક, અને વેન પીપલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ, બટ આઈ સી ડિફરન્ટલી. દેટ્સ વાય આઈ ગેટ લિટલ ટાયર્ડ. લાંબુ કરે ત્યારે, કારણ કે મને ખબર પડે કોણ મુમુક્ષુતા સહિત કરે છે ને કોણ ધક્કો લાગ્યો છે. સમટાઈમ્સ યુ કાન્ટ એક્સેપ્ટ યોર દુર્ભાગ્ય. એટલે દુર્ભાગ્યને છુપાડવા માટે એકદમ ધાર્મિકતાનું લેબલ લાગી જાય ને તો કંઈક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી એવું લાગે. બધાનું આવું છે એમ નથી કહેતો, આવું પણ હોઈ શકે. ઘણા બધા ધક્કાથી તમે ત્યાગ, બાહ્ય નિયમો, વ્રતાદિનું ગ્રહણ કરી લો અને તમારા દર્શન એટલે કે શ્રદ્ધાના ઠેકાના ન હોય, જેના વિના મિથ્યાત્વ જાય નહીં. અભિપ્રાય બદલવાને બદલે બહારનું જ કંઈ ને કંઈ બદલ્યા કરો. સમ્યક દર્શનની સાધના સ્ટાર્ટ્સ વિથ હું પરનું કંઈ કરી શકું નહીં, પર મારું કંઈ કરી શકે નહીં. અર્થાત હું ન તો પરનો કરતા છું, ન તો હું પરનો ભોગતા છું. પરથી મને કોઈ લાભ નુકસાન નથી. તાત્વિક ભાષામાં બોલવું હોય તો પરિસ્થિતિ એ તો અઘાતી કર્મજન્ય છે, અને અંદરની સુખ, શાંતિ, સલામતી બધી ઘાતી કર્મના ઉદય કે ક્ષયોપશમના આધારે છે. તમારામાં મોહ જાગ્યો તો તમે દુઃખી થાય, અને ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં મોહ ન જાગ્યો તો ક્ષોભ થવાનો નહીં. એટલે એ આખી આ 4 કર્મ પરનું સંભાળે છે. શાતાવેદનીય, અશાતાવેદનીય, 3-4 દેખાય છે શું માસ્કવાલા. મારું અઠવાડિયું થઈ ગયું, બધું ઓવર, બધી ટેસ્ટમાં બહાર નીકળી ગયા છે. પણ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, એ અઘાતીનું ખાતું હતું. એ ઘાતી કર્મના ઉદયોમાં હું નહીં જ ફસાઉં, એની એલર્ટનેસ હો, તો મારે પરિસ્થિતિ સાથે કંઈ સંબંધ જ નથી. મેં મારું મોં કંટ્રોલમાં એટલીસ્ટ રાખ્યો હોય, ક્ષય ના કર્યો હોય, પણ ચેકમાં રાખ્યો હોય, તો મને ન કોઈ પરિસ્થિતિની સ્પૃહા છે કે કોઈ પરિસ્થિતિનો ભય છે. નહીં તો બાજુવાળો એટલે મિહિરભાઈને અમને ગભરાટ થતી હશે કે આ સમલું માસ્ક પહેરીને આવે છે. તમે કાંઈ પહેરીને ના આવ્યા હોત તો કોઈ બધાને અભય દાન મળતા તે, પણ તમે પહેરીને આવે એટલે 5 જણને થાય કે આ બાજુવાળું પાછું એનું કાંઈક આપણે લાગી ન જાય. મને થયું, પછી મારા કારણે કેટલું મેં એમ કહ્યું તું બીજા રૂમમાં શું, તો કે ભલે મને થતું, હું રહીશ તો અહીંયા સેવા તો ચાલુ. એને થઈ ગયું. કહેવાનો મતલબ ફેર કરવાનો છે તારે માત્ર તારા દર્શન ગુણ એટલે અહીંયા શ્રદ્ધાના અર્થમાં. કારણ કે શ્રદ્ધા સવલી થયા વિના જ્ઞાન, ચારિત્ર કે તપ કાંઈ સવલું થવાનું નહીં. એટલે તારે ફેરફાર કરવાનો હતો તારી માન્યતામાં, તે ફેરફાર કરી દીધો પરિસ્થિતિમાં. એટલે અહીંયા કીધું કે કુગુરુનો પણ દોષ નથી, એ બિચારાઓને બી ખબર નથી કે આ કરવાનું હોય, એટલે આ જ બધું કરાવે. એટલે તારા વસ્તુ ગ્રહણમાં તો ધર્મ નથી, પણ વસ્તુ ત્યાગમાં પણ ધર્મ નથી. હું તો બહુ સોબર રીતે કહું છું. હું એમ કહું, જો સ્વરૂપમાં સ્થિર થવું એ ધર્મ હોય તો ગ્રહણ ત્યાગ અધર્મ છે. હવે ગ્રહણને તો અધર્મ બધા માનશે. તમે નવી ગાડી લીધી તો કે ભાઈ કર્મ બનતો છે ને, એવી રીતે પરિગ્રહ તો છે ને. પણ ત્યાગ અધર્મ છે, કારણ કે ક્યાંય બી દોડ આવી ચિત્તની શુભ તરફ અશુભ. આ તો બધું થોડું વિસ્તારથી કરવું પડશે, આટલું ઇઝી નથી. તાલી પાડો ને તો સમ્યક દર્શન એટલું ઇઝી હોત. પણ તારે કામ કરવાનું હતું પોતાને બી નથી કહેતો હું, પોતાની માન્યતાને બદલવાની. હું પોતાને બી કહેતો નથી,
આખી દશાની પણ વાત નથી કરતો, ખાલી તારા અભિપ્રાય, તારી શ્રદ્ધા, તારી બિલીવ્સને ચેન્જ કરવાની હતી કે જેના કારણે તું પરમાં ઇષ્ટ ઇનિષ્ટ બુદ્ધિ કરે છે, પછી કંઈ ગડબડ થાય તો દોષારોપણ કરે છે વગેરે. બધા દોષો જેમાંથી નીકળે છે કે પર મારું કંઈ કરી શકે, હું પરનું કંઈ કરી શકું, પરથી મને લાભ થઈ શકે, પરથી મને નુકસાન થઈ શકે. થોડી ટેકનિકલ ભાષા છે, પણ બેઝિકલી આ માન્યતા ચેન્જ કરવામાં પૂરી શક્તિ લગાવવાની હોય. એના બદલે તું શક્તિને બીજી કોઈ બી જગ્યાએ લઈને પરિસ્થિતિ બદલશે, વસ્તુ બદલશે, વ્યક્તિ બદલશે. એટલે કે સંસારમાં જેને ત્યાગ કહેવાય, તું બધું છોડીને ધર્મપુર આવી જા, પણ ધર્મ હજી થયો નથી. ધર્મ તો માન્યતા બદલવાથી જ થશે. એટલે ઇટ ઇઝ સો ફની કે કેટલી વખત કોઈ બધું છોડીને ત્યાં આવી ગયા હોય પણ માન્યતામાં ફેરનો પુરુષાર્થ ન કર્યો હોય ને કોઈ લોસ એન્જલિસ બેસીને અને 1 કલાક પણ ધ્યાન ન કરતો હોય. આપણે કોઈ બી સંકિત નિકટ છે, હું એમ કહું કે 15 ચંદ સંકિતની એકદમ નિકટ છે, એ તમે પહેલાં કયા 15 આંખ સામે આવ? હા, મેં એમને જોયા છે ધ્યાનમાં, એટલા શાંત હોય, બસ હાલ માન્યતા જ બદલાય નહીં હોય, એ સંકિતથી દૂર છે. અને અહીંયા માન્યતા બદલાઈ હોય અને મેં હજી સુધી ધ્યાન કરતા જોયા, તે કરતા હશે પણ મેં કદી એમને આંખ બંધ કરીને બેસતા જોયા નથી. અને એકદમ સંકિતના લાસ્ટ સેગમેન્ટમાં. એટલે તમે ત્યાગ જોશો, તમે ધ્યાન જોશો, તમે આંખ કેટલો કલાક બંધ રાખે છે એ જોશો, તમે એના વસ્ત્ર જોશો, વેશ જોશો. ચાલો એ તો બધી ભ્રાંતિ તોડી નાખી છે કૃપાદેવ આત્મસિદ્ધિમાં, પરંતુ બાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં. તો આ બધી ચીજ એટલે કાંઈક સમજાયું નથી કે દર્શનને જ્યાં સુધી શ્રદ્ધાને જ્યાં સુધી સવલી નહીં કરું ત્યાં સુધી જ્ઞાન સવલું થવાનું નહીં, ચારિત્ર સવલું થવાનું નહીં. એટલે ત્રણેય ચીજ એટલે કે ધર્મના નામે હું જે જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ કરીશ, ચારિત્રની પ્રવૃત્તિ કરીશ કે તપની પ્રવૃત્તિ કરીશ, આ કશું જ સમ્યક નહીં કહેવાય. આ એકદમ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. તો સમ્યક શ્રદ્ધા કેવી રીતે કરવું? તો કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની જોઈએ. કૃપાદેવે અહીંયા સ્પષ્ટ લખી દીધું. કેવું? તારું પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા માટે. તારું પ્રયોજન હમણાં શું છે? સમકિત. અહીંયા સમકિત શબ્દ છે, એટલે હું સમ્યક દર્શન બી નથી બોલતો, સમકિત. તારું પ્રયોજન છે સમકિત. સમકિત રૂપી પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરવી હોય તો એક આંતરિક અવલંબન તને જોઈશે. એક તો અવલંબન જોઈશે એટલે ત્યાં તારા અહંકારને ચોટ પહોંચશે કે યુ વિલ નીડ એન અવલંબન. અને આંતરિક અવલંબન જોઈશે એટલે તારી પેલી દોડાદોડવાળી ભક્તિને ચોટ પહોંચશે કે આંતરિક અવલંબન છે, બાહ્ય નહીં. પેલું જી સાહેબ શું કરવાનું? આ કરવાનું, ઓકે સાહેબ. આ બાહ્ય અવલંબન છે. પ્રભુ કહે છે આંતરિક અવલંબન જોઈશ, એટલે કે વિવેક જ જોઈશે તારામાં. આંતરિક અવલંબન. કારણ કે જેમ જેમ સત્પુરુષની ભક્તિ વધે છે તેમ તેમ સત્પુરુષના આત્માની ચેષ્ટા વિશે વૃત્તિ રહે છે. પહેલાં ચેષ્ટા, પછી એમાંથી ધીમે ધીમે એમની સ્થિર દશા અને એ તરફ દ્રષ્ટિ જાય. એના કારણે સ્વરૂપ જાગૃતિ પોતામાં આવવા લાગે છે. અને એમ કરતાં કરતાં સ્વરૂપનો મહિમા વધતા 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 સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, જેને તમે બીજું સંકિત કહો કે જે આત્મજ્ઞાન કહો કે જે કહો. મતિ કલ્પનાએ બધું કરવું છે, મતિ કલ્પનાએ બધું જ સમજવું છે. એટલે શબ્દ આજ્ઞા અહીંયા મૂક્યું. સેકન્ડ પાર્ટ પહેલાં સમજાવું બિકોઝ એ કારણ છે, અને મેઇન પાર્ટ સહજ સમાધિ અને આસક્ત ભાવ મટી જાઓ એ એકચ્યુઅલી વિષય છે. પણ થોડું આ વંચાયું છે તો થોડું એ સમજી લો. વિશેષ તો આપણી જીપીએસની શિબિરમાં કરશું. તો
એક ભાઈ કપડાની દુકાનમાં જાય છે ને કે આ કપડું કેટલાનું? તો કે 100 રૂપિયા મીટર. એટલે કે છે 60 રૂપિયામાં આપું છે? તો કે 60 તો ઘરે પડે છે. તો કે ઘરેથી લઈ લઈશ. 60 રૂપિયા ઘરે પડે છે એનો મતલબ શું? કોસ્ટ પ્રાઇસ જ મારી એ છે. પછી બધું ખર્ચા બીજા લગાવું, મારું પ્રોફિટ આ બધું કરી અને 100 પર. અને એ શું સમજો કે ઘરે પણ આ કપડું સેલ પર છે જ્યાં 60 રૂપિયાનું મળે છે, અહીંયા 100. Such a simple sentence can be misunderstood. આજે નેમીજી ડેન્ટિસ્ટને ત્યાં ગયા તો ડેન્ટિસ્ટને પૂછ્યું, સાહેબ તમે કષ્ટ વિના દાંત તોડી શકો છો ને? કે હંમેશા નહીં, ગઈકાલે જ મેં કોઈનો દાંત તોડ્યો તો મારા હાથમાં થોડી ઈજા થઈ. કષ્ટ વિના દાંત પાડી શકો એટલે પેશન્ટને કષ્ટ ન પડે એવી રીતે દાંત. પણ જેવો તમારો હું આગળ આવી જશે તો કે ના મને એનું કરતાં થોડું મને કષ્ટ પડ્યું. સચ અ સિમ્પલ થિંગ, યુ નો, it sounds like a joke basically, but that's what we have done with our lives. કે જ્ઞાનીની આગળ જોકર જ બન્યા છે આપણે, કે આમ જવાને બદલે કઈ દિશામાં જાય છે, અને એ બી ધર્મના નામે. ધર્મના નામે ખોટો સિક્કો બજારમાં ફરે છે. ખોટો સિક્કો બજારમાં ફરે છે. એ જ્યારે ધર્મના નામે હોય ત્યારે હાઈએસ્ટ જોખમ. તમે હમણાં ફ્રાન્સ ફરવા જતા હોય ને તમને એમ લાગે કે અરે હું ફસાયો, કેટલા કર્મભાવ, કેટલા વિભાવ, કેવા ભોગ ભાવો હું સેવીશ. એ ઇઝી ટુ ડિટેક્ટ. એટલે આસક્તિ કરતાં પણ હું વિરક્તિને વધુ જોખમ કહું છું. વધુ જોખમ મોક્ષ માર્ગમાં વિરક્તિ, જે અનાસક્તિના નામે ફરે છે. અનાસક્તિના નામે ફરે છે. પણ આજે જોઈશું, બિકોઝ અહીંયા આસક્ત ભાવ શબ્દ છે, વિરક્ત પ્રભુએ નથી વાપરો કે સમકિત થાય તો વિરક્ત થાય. આસક્ત ભાવ જાય. એક એક શબ્દમાં એકદમ જબરદસ્ત બોધ છે. એટલે એના ઉપર પણ પહેલાં મતિ કલ્પનાએ કાં તો જ્ઞાન અને કાં તો ક્રિયા, એટલે એમાં તપ આદિ બધું જ આવી જાય. એ મતિ કલ્પનાએ કર્યું છે. અને આટલું સિમ્પલ, એટલે તારી બહાર જે વ્યક્તિ છે એને દેખાય કે આ સ્વચ્છંદ છે, પણ તને નથી દેખાતું. કેવું મિથ્યાત્વનું અંધત્વ છે કે બાજુવાળો અજ્ઞાની જીવને ખબર પડે કે આ સ્વચ્છંદે થાય છે, અથવા તો જે મહેનત કરવી જોઈએ એને બદલે બીજી મહેનત કરી અને પોતે માર્ગમાં છે, માર્ગમાં આગળ વધી રહ્યો છે, ધાર્મિક છે, આવી મહેનત કરી રહ્યો. બાજુવાળો અજ્ઞાનીને ખબર પડે, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીને તો ખબર પડે જ, બાજુવાળાને ખબર પડે, પણ પોતાનું અંધત્વ કેવું હશે કે એ ખબર ના પડે. એ અંધત્વ બસ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની આગળ ટકતું નથી. પ્રોબ્લેમ એ છે. ઘીના ભાવ બહુ વધી ગયા, એટલે એક ભાઈ ઘીના જેટલા ડબ્બાઓનો સંગ્રહ થાય કરીને એના સ્ટોર હાઉસમાં મૂક્યું. સમાચાર મળ્યા કે મહેમાન આવવાના છે, એટલે રેડ પડવાની છે. આ ગુજરાતીઓમાં 60 વર્ષથી આ મેથડ છે, પેલું ખોખા અને આ અને બધી જે હોય ને. તમને લાગે છે કે જે ઓફિસર્સ હોય એ લોકોને આ કોડ લેંગ્વેજ ખબર નહીં હોય? હા, તમે જ હોશિયાર છો અને એ લોકો આવ ડબ્બા છે અને તો બી ઓફિસર બની ગયા. એટલે કે મહેમાન આવવાના શક્યતા છે, એટલે એને ખ્યાલ આવી ગયો કે રેડ પડવાની શક્યતા છે. એના નોકરને બોલાવીને કહે કે આ બધું ઘી ત્યાં આપણા બગીચામાં ખાડો ખોદીને નાખે. થોડા ટાઈમ પછી આવે છે પેલો કે ઘી તો બધું બગીચામાં ખાડામાં નાખી દીધું, હવે આ ડબ્બાનું શું કરું? See, everything seems like a joke, but this is
મિથ્યાત્વ કે સિમ્પલ થિંગ એન્ડ યુ હેવ નોટ અન્ડરસ્ટુડ. પણ ધર્મ માર્ગે આગળ વધવું જોઈએ. હવે 50 વર્ષ થઈ ગયા, હવે તો કંઈ કરવું જોઈએ એમ કરીને, પણ જે કરવું જોઈએ તે કર. અહીંયા એકદમ બહુ સરસ, તને કેમિસ્ટને ત્યાં હજારો દવાઓ હશે, બધી લાભની હશે, પણ તું જો કોઈ કૂચકીને તારા મેલે ખાય તો તું એનાથી મરી પણ જાય. સૌ સાધન બંધન થયા. વ્રત તપ શું તપ બિના નયનમાં શું બોલે? हाँ जप तप और व्रतादि सब तहाँ लगी ब्रह्म रूप जहाँ लगी. આમ સ્માઇલ મળી કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની નહીં. આ કહેતો સ્માઇલ ઇઝ માય રિવોર્ડ, બિકોઝ ઇફ યુ હેવ નોટ ગોટ ધ સ્માઇલ યુ હેવ જસ્ટ ડાયવર્ટેડ યોર એનર્જી. કોઈને ક્લબમાં જવાનું મન થાય, કોઈને તપ કરવાનું મન થાય. જ્ઞાનીઓ આમાં ભેદ સુદ્ધા નથી માનતા. યુ ગોટ અ સ્માઇલ. મને ખબર છે નવું જ્યારે બીના નયન શીખી હતી આ બધું, અને તે કોવિડમાં શીખી હતી, અને તે વખતે ઉપર નીચે બધા છોકરાઓ આવતા, તો મૌલિક તે વખતે રૂમમાં હતો, તો એ ધ્યાનમાં બેઠો હોય તો એની આજુબાજુ જાય, મૌલિકજી વ્રત તપ જપ તપ ઓર વ્રતાદि सब तहाँ लगी ब्रह्मरूप जहाँ लगी नहीं संत की पाई कृपा अनु. એ કહેતી કે તમને સ્માઇલ મળી છે, રાજીપો ન મળ્યો હોય તો અરે આટલી મહેનત કરી, પણ તે જે લખ્યું છે તે બરાબર છે, પણ એ પૂછ્યું જ નહોતું એક્ઝામમાં. એટલે તું પેલો પાછું એ નહીં કે પણ મેં બરાબર લખ્યું હતું, જો હું પ્રૂવ કરી શકું કે આવું જ તમે બોલ્યા હતા, પણ એ ક્વેશ્ચનમાં ઇટ વોઝ નોટ એક્સપેક્ટેડ. યુ કેન નોટ સે કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ લિવિંગ બ્લેન્ક કંઈ બી લખી દઈએ કે આ આવડતું નથી, પણ હવે જે આવડે છે એમાંથી કોઈક વાર એક્ઝામિનરને 1-2 શબ્દ મળી ગયા અને જે અડધો માર્ક મળી જાય. 13.5 જ મહિલાને 14 ના મળ્યા, પણ પેપર આખું ભરેલું હતું એનું. બહુ 2 લીટી લખી હોય તો 4 લીટી લખી હતી. ઇટ ડઝ નોટ વર્ક. ઇટ ડઝ નોટ વર્ક. પ્રથમ સંકેતની વ્યાખ્યા આપ્ત પુરુષના વચનની પ્રતીતિ. બીજું આજ્ઞાની અપૂર્વ રુચિ. ત્રીજું સ્વચ્છંદ નિરોધપણે આપ્ત પુરુષની ભક્તિ. આટલું પ્રથમ સંકેત માટે જોઈશે. પછી બીજું છે, ત્રીજું છે, પણ કપાલદેવ તો સ્પષ્ટ કીધું, પહેલાં બીજાનું કારણ છે ને બીજું ત્રીજાનું કારણ છે. એટલે તમે એ જમાલમાં પડો કે વ્યવહાર સંકેત નિશ્ચય સંકેતનું કારણ છે કે નહીં. મારા ભગવાને કીધું કે પહેલું બીજાનું કારણ છે. એટલે આ ક્રોસ કર્યા વિના તમને આત્માની અનુભૂતિ થવાની નહીં. અને એના માટે અજ્ઞાન, અહંકાર, આગ્રહ બધું ઘણું બધું. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની 2 કન્ડિશન મૂકી, 10મી ગાથા અને 11મી ગાથા. 10મી ગાથા જ્ઞાની આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા વિચરે ઉદય પ્રયોગ, અથવા તો 817ના પત્રના અનુસંધાન આત્મદશા પામી નિર્દ્વંદપણે યથા પ્રારબ્ધ. 3 ચીજ, આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિત અને વિચરે ઉદય પ્રયોગ. આત્મદશા પામી નિર્દ્વંદપણે યથા પ્રારબ્ધ એ કન્ડિશન. 10મી ગાથા. 11મી ગાથામાં કીધું પ્રત્યક્ષ સામાન્ય પરોક્ષ જેનો ઉપકાર. એ પાછા પ્રત્યક્ષ જોઈએ. 2500 વર્ષ પહેલાંના પાછા નહીં ચાલે, પ્રત્યક્ષ જોઈએ. પણ પ્રત્યક્ષના નામે પાછા પેલું આત્મદશા પામી નિર્દ્વંદપણે યથા પ્રારબ્ધ વિચરે છે એ પણ જોઈએ. એટલે પ્રત્યક્ષ અને જ્ઞાની બંને. પ્રત્યક્ષના મોહમાં જ્ઞાની છે કે નહીં એ ભૂલી નહીં જતા, પણ જ્ઞાનીના એમાં પ્રત્યક્ષને ચૂકી નહીં જતા. 2 કન્ડિશન જ મૂકી દીધી, એકમાં દશા, એકમાં. અને કપાલદેવ જુદા જુદા શબ્દ વાપરે છે, વિદ્યમાન, દેહધારી, સજીવન મૂર્તિ, પ્રત્યક્ષ, જુદા જુદા કેટલાય જુદા જુદા શબ્દ મૂકીને આ કન્ડિશન મૂકી છે. કારણ
તું વક્ર અને જડ છે. ખાલી જડ હોત તો કોઈ વાર આ કન્ડિશન ન મૂકતે, પણ વક્રતા બી એટલી છે ને કે આ જોઈશે જ. એ વધુ આપણે જીપીએસમાં કરશું, આ મારો એકચ્યુઅલ વિષય નથી એટલે વધુ ત્યારે કરશું કે ઇઝન્ટ ઇટ ઓબ્વિયસ. એક એક્સિડન્ટ તમે જોયો હોય, એક એક્સિડન્ટ દુર્ઘટનામાં અને ઘણા લોકો મરી ગયા હોય એ દુર્ઘટનામાં, એ વાત જેને જોઈ છે એની પાસે તમે સાંભળી હોય અને એક તમે છાપામાં વાંચી હોય, આ ત્રણેયની સેમ અસર થાય. એક તમારી આંખ સામે તમે જોયું હોય, દિવસો સુધી ભૂલાય નહીં. એક તમે સાંભળી હોય તો તમારી સામે એક ચિત્ર તો ઊભું કરી શકો તમે, અને એક તમે ખાલી છાપામાં વાંચી હોય તો શેની અસર વધારે થાય? જો જે આત્માનો મહિમા ગવાતો હોય એ જેની દશામાં દેખાતો હોય, ઓબ્વિયસલી એની અસર વધારે થવાની છે. ઓબ્વિયસ છે. આ તું વિદ્યાર્થી છો કે શિષ્ય? બિકોઝ મને કોઈ જીપીએસમાં ટાઈમ ના મળે એટલા માટે હમણાં 2 મિનિટ ચર્ચી લઉં છું, પછી વિષયમાં જા. તું વિદ્યાર્થી છો કે તું આત્માર્થી છો? વિદ્યાર્થી એટલે જેને તત્વ જિજ્ઞાસા બહુ હોય, તત્વ જ્ઞાનનો એટલો બધો રસ હોય કે જ્યાં ત્યાં સાંભળી અમારા ઘાટકોપરના એક બેન છે, નાની નાની ક્લિપિંગ મોકલ્યા જ કરે, કોઈ 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 જુદા જુદા લોકોની. હું દયા ભાવે સાંભળું. ઘાટકોપરનું છે એટલે હું ઇન્સલ્ટ તો ના કરી શકું, પણ ડિલીટ કરવા માટે હું સાંભળી રહ્યો. નાની હોય તો સાંભળો, ભાઈ કલાક મોકલે તો મારી પાસે ટાઈમ નથી, પણ 1-1.5 મિનિટની હોય. એવું સુંદર શોપિંગ કરે ને. મેં કીધું કે આ આટલા કેટલું સાંભળતા હશે ત્યારે આટલી મોકલી શકે છે. બેંગ્લોરમાં શું થાય છે, કલકત્તામાં શું થાય પેલું, પણ મેં કહ્યું મને તત્વ જિજ્ઞાસા છે જ નહીં, કારણ કે મારી બધી તત્વ જિજ્ઞાસા આ પૂરી પાડે છે. એટલે મારે જ્યાં ત્યાં ભટકવું પડતું નથી. એટલે દયા ભાવે સાંભળેલું, પ્રમોદ ભાવે નહીં. મને એમાં બિલકુલ તત્વ જિજ્ઞાસા દેખાતી નથી. ચંચલતા સિવાય મને કાંઈ દેખાતું નથી. આ વિદ્યાર્થી છે એનું કલ્યાણ નહીં થાય. આત્માર્થી બનવું પડે કે મને આત્મા જોવે છે અને આત્મા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીથી મળશે તો મારે શિષ્યત્વ ઊભું કરવું પડશે, સમર્પણ ઊભું કરવું પડશે. વધુ વાંચવાનું ને વધુ સાંભળવાની જરૂર નથી. બધે જે થાય છે સારું જ થાય છે. હું એમ જ કહું, સારું જ થાય છે. જ્યાં જ્યાં તત્વ અભ્યાસ થતો હોય, પણ તું આવું મત કર. અમે શિવસાગરમાં જ્યારે રહેતા હતા તો સ્કૂલમાંથી આવતા, 5th-7th સ્ટાન્ડર્ડના ગાળો હતો અને પ્રભુ મળ્યા થોડું પહેલાં. તો સ્કૂલમાંથી આવે પછી અમારી સોસાયટીમાં મારા એજના થોડા છોકરાઓ હતા, એટલે અમે સાંજના ભેગા થઈએ રમવા માટે. રાહુલની એજનું કોઈ નહીં હતું, પણ એને રમવાનો શોખ ખરો. એટલે નાનો હતો ત્યારે તો એકદમ આજીવીર જેવો હતો, હવે બદલાઈ ગયો છે. એટલે અમે કંઈ રમવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ, સમજો ક્રિકેટ હોય કે બીજું કાંઈ હોય, એમાં આવે ભાઈ મારે પણ રમવું છે. હવે વોટ ડુ આઈ સે, 5 years એજ ગેપ, અને એટ ધેટ ટાઈમ વોઝ લાઈક અ બેબી. એટલે કંઈક તો ગેમ રમતા આવડે નહીં, કંઈ નહીં. હવે સો આઈ યુઝ ટુ ટેલ માય ફ્રેન્ડ્સ કે હવે લેટ હિમ પ્લે. આપણે એક કોડ વર્ડ રાખીએ એના માટે, કાચું લીંબુ. એના રન્સ બી નહીં ગણાય, એના કેચ બી નહીં ગણાય, પણ એને ભાગાભાગ કરવા દો. આવા લોકોને હું કાચું લીંબુ ગણું. બધે ભાગાભાગ કરે, પણ તારી તત્વ જિજ્ઞાસા જો ખરી હોય, એક જગ્યાએ તને જે ગમે તે, હું મારી અહીંયા થઈ છે પણ તારી જ્યાં હોય ત્યાં. પણ હવે આટલું બધું હજી હોરિઝોન્ટલ ભટકવું પડે છે, કાચું લીંબુ છે. હવે તો ટાઈમ છે વર્ટિકલ થવાનું, ભીતર જવાનું. તને જે ગમે તેને લો, ગમે ત્યાંથી ભલે, તમને જે ફાવતું હોય. પણ હવે બસ ત્યાં સમર્પણ કરીને રહો. એટલે હું ફેનેટિક્સ બનવાનું નથી કહેતો
કે બીજે કશે નહીં જવાનું પ્રસંગ બને તો વિનયપૂર્વક ગ્રાહક બુદ્ધિથી કરવું, પણ કામ તારું સમર્પણથી થવાનું છે, સાંભળવાથી નહીં. કારણ કે તારી મોકાન અજ્ઞાન કરતાં બી અહંકારની વધારે છે. જ્ઞાન તો આમ તને 12 દિવસમાં તને બધું તારું અજ્ઞાન દૂર કરી આપું, પણ અહંકાર માટે તારે સમર્પિત રહેવું પડશે. પથ્થરને બી સમર્પિત રહેવું પડશે, મૂર્તિકારને. અને બહુ ભરોસા સાથે, ભરોસા માટે પ્રભુએ અહીંયા શ્રદ્ધા શબ્દ વાપરી કે જેમ કાપે તેમ પથ્થરને, જેમ ઘડે તેમ, એમાં તારું ડાપણ નહીં ચાલે. જેમ તોડે તેમ, જેમ કાપે તેમ, જેમ ઘડે તેમ, જેમ પોલિશ કરે તેમ. તું કટકટ વચમાં કેમ 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 નહીં કરતો, બિકોઝ તારો કયો દોષ કાઢવા માટે જે આવે પછી હાથ ખેંચી લેશે. જો બહુ તારી કટકટો વધી ગઈ તો રિક્વેસ્ટ, કટકટ મીન્સ રિક્વેસ્ટ. બસ જે રીતે એ તોડે, કાપે, ઘડે, અંતે તું ભગવાન બનવાનો, એટલે ભગવાનની મૂર્તિ. અરે સર્જન ઉપર કેવો ભરોસો હોય, આ બધું આઉટ ઓફ સિલેબસ બોલું છું. સર્જન ઉપર કેટલો ભરોસો હોય કે તમે જાગતા હોય ત્યારે કે હવે હું તમને બેહોશ કરું છું અને પછી ફાડીશ તમારો. દરરોજ આ રીતે જો વોટ ઇઝ ધીસ, મેં કીધું દે કટ માય દે શું હા, પણ એટલે તાત્વિક ભાષા નહીં, એકદમ વ્યવહારિક ભાષા. ribs ને એ they cut and the heart and then હાર્ટમાં ઓપન હાર્ટ સર્જરી, રાઈટ. અને આમ બધું કરે ને પછી પાછું સીવી કાઢે ને એવી. તો કે બાપા યુ સો એવરીથિંગ. મેં કીધું નો, માય ડૉક્ટર શી હતી, હુ વોઝ ઇટ, રશ્મિ રાજા, યસ. અને સેટ કે નૌકાર મંત્ર ગણો ગુરુજી. મને ખબર હતી નૌકાર મંત્રમાં શું થવાનું, મને ખબર હતી. મેં કીધું જલ્દી કરું, નમૂલો એ સવા સાવું નામ એટલીસ્ટ બોલી લઉં. એન્ડ બેહોશ. પછી તો મને ખબર જ નથી, 7 કલાક સર્જરી ચાલી અને એના પછી ક્યાં જ્યારે બી ભાન આવ્યું હશે તો ભરોસો ને. પેલા કહે છે કે હું તમને બેહોશ કરીને બધા પાર્ટ્સ લઈ લે, મારો હાર્ટ લઈ લેતો. હું તો ગયો ને, એનું તો જે થવાનું હોય તે થાય, પણ હું તો ગયો ને. પણ ભરોસો કે આ મારું સારું જ કરશે. તે વખતે તો કીધેલું વોટ ticking bomb or what was it? What was the word they using? Ticking bomb. Any time it will blast. Because for વધારે percentage blockage હતી તો એ anything. My father went away on the table only. So it could happen. પણ એક ભરોસો કે અચ્છા આ ડૉક્ટર પર મન સ્વામી મહારાજે પણ એમની પાસે જ કરાવ્યું. એ ટક્યા તો હું બી ટકીશ. વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે આટલો ભરોસો તમે સર્જન પર રાખો અને એટલો ભરોસો પણ સદગુરુ પર ન રાખો. હા, વિલ ઇટ વર્ક? સો કાચું લીંબુ તત્વ જિજ્ઞાસાના નામે, ચંચલતાનું બીજું નામ જ તત્વ જિજ્ઞાસા જ. આંધળો હોય તો જુદા જુદા દીપક પાસે જવાથી નહીં કામ થાય, અંધત્વ દૂર કરવાનું હોય. એટલે એક ડૉક્ટર પાસે તું કરી દે એ જ તારો દીપક બની જશે. અંધત્વનો પ્રયત્ન કર તો આંધળો બનીને ચાલો આ પંડિતજી આમ બોલ્યા, આ પંડિતજી આમ બોલ્યા, આ પંડિતજી આમ બોલ્યા. આ તત્વ જિજ્ઞાસા છે કે ચંચલતા અહીંયા આખું વચનામૃત સદગુરુથી ભરેલું છે કે એક સત્પુરુષને શોધી અર્પણ થા, તારે ગુરુ બનાવવાના. એ ગુરુ નહીં બની શકે. ગુરુ શિષ્ય નથી બનાવતો, શિષ્ય ગુરુ બનાવે છે. ગુરુ તો નિષ્પૃહ છે, પણ શિષ્યને સમર્પણ જાગે એટલે પેલો સત્પુરુષ બની ગયો સદગુરુ. એની ઈચ્છા હોય કે ના હોય. દ્રોણાચાર્ય બની ગયા એકલવ્યના ગુરુજી. બધું આઉટ ઓફ સિલેબસ છે. હવે સિલેબસ સ્ટાર્ટ થશે. સમકિતનું ફલ એ સિલેબસ છે. સંકેતનું ફલ સહજ સમાધિ, ને સહજ સમાધિ એટલે સહેજે આસક્ત ભાવ મટી જાય. બાકી આસક્ત ભાવને અમસ્તી ના કહેવાથી બંધ રહે નહીં. અને એ આખો વિષય કારણ કાર્યમાં જે ગડબડ થાય છે એ ગડબડ દૂર કરવી એ સમ્યક દર્શનની સાધના છે.
એમાં આંખ બંધ નથી કરવાની અને એમાં તપ નથી કરવાનું, એમાં ડુંગરા નથી ચડવા, કશું જ આવશે નહીં. ખાલી કારણ કાર્ય કોઝલ લિંક સરખી બેસાડવાની છે. યુ ગોટ ઇટ? મારું 40 વર્ષ જૂનું દ્રષ્ટાંત કહું. 2 મિત્રો કોઈ દિવસ બહારગામ ગયા નથી, બહારગામ જાય છે, ટ્રેનમાં બેઠા છે, લોનાવલા સ્ટેશન આવે છે. 40 વર્ષ જૂનું દ્રષ્ટાંત. એના મિત્રો પાસે સાંભળેલું થમ્સઅપ વિશે, કોલ્ડ ડ્રિંક વિશે, એને કોઈ પીધું નહીં. પણ પેલું ટ્રેન ઊભી રહે સ્ટેશન પર એટલે પેલા કોલ્ડ ડ્રિંક્સવાળા જાય તો એને થયું કે લાવ એક લઉં. એને એક થમ્સઅપ લીધી, પકડી રાખી. થોડા ટાઈમ પછી પીધી. એ જ ટાઈમે ટ્રેન ટનલમાં ઘૂસી. કાલું ડ્રિંક પીધું, કાલું કાલું થયું. પીતા પીતા ગભરાણો એટલે તરત કાઢ્યું. એ ટાઈમે ટ્રેન ટનલમાંથી બહાર નીકળી. હવે હી મેડ અ કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ. એના મિત્રને કે મેં પીધું તે પીધું, તું ના પીતો. કારણ કે જેવું આ કાલું ડ્રિંક પીએ જ ને એટલે જો ઓરેન્જ લીધું હોય તો ઓરેન્જ થાત, એટલે ઓરેન્જ થાત એટલે ટ્રેનમાં બલ્બ ચાલતે. એમ પણ બ્લેક બ્લેક થયું એટલે બલ્બ બી ચાલતું નહોતું ને ટનલમાં હતું. સો હી મેડ ધેટ કોઝલ લિંક કે આ ડ્રિંક પીવાથી આંખે અંધારા આવે છે અને એ જેવું અટકાવી દેવામાં આવે છે તો આંખના અંધારામાં. 40 વર્ષ જૂનું દ્રષ્ટાંત છે આ, પણ એવરગ્રીન દ્રષ્ટાંત છે આ. એવી તે વસ્તુ વ્યક્તિ પરિસ્થિતિ સાથે એટલું બધું બાંધ્યું જ ન. હવે તો નવું એક કોઝલ, ધરમપુર રહીએ તો બહુ શાંતિ લાગે. આ નવું ભૂલ, આ નવી ભૂલ. નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં સાધના બહુ સારી થાય. તમારા જ ડાયલોગ છે, ડોન્ટ સે. બહુ સારું. કેવા 15 દિવસ ગયા, જે 15 દિવસ 17 દિવસ હું હતો હમણાં આવ્યા, કેવી મજા કરી. નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં સહેજે સંસાર ભૂલાઈ જાય, સહેજે સંકિત સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. તારી હંમેશા ટેવ રહી છે ફરિયાદ કરવાની, ફેરફાર કરવાની. 3 ફ આપના: ફરિયાદ, ફેરફાર ને ફિકર. પણ ફરિયાદ ને ફેરફાર તને જે સ્થિતિમાં મૂકીશ ને, તને આઈફિલ ટાવર પર મૂકીશ ને, 4 કલાક પછી કહેશે હવે કોઈ સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ મળે તો સારું. તો સાલા ચેન્નાઈ જ જવું હતું ને, ડોબા, ત્યાં સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ ગોતે છે. When you're in France, have French food. When in China, have Chinese. When you're in Greece, have Greek salads. પણ ત્યાં તને થેપલા ખાવા છે પાછા. કોઈ બી સ્થિતિમાં તને થોડો વધારે રાખીશ. તું કે ધરમપુર કે, તો હું ધરમપુર તને રાખીને આખી વર્લ્ડ ટૂર પર નીકળી જાઉં. તું ધરમપુર પાછું ના રહેવાના પચકાન લેશે. કારણ કે ફરિયાદ ને ફેરફાર તારા સ્વભાવમાં છે. તું ક્યાંય બી જા એટલે તને ભગવાન મોક્ષમાં લેતા નથી, ન તો ત્યાંય તું ફરિયાદ કરવા લાગે. ક્ષેત્રાદી ફેરફાર કરવાથી શું થશે? ફેરફાર જ કરવાનો છે અંતરમાં. આ નક્કી થયું તો સમ્યક દર્શનની સાધના શરૂ થઈ કે ફેરફાર મારે મારા માન્યતાથી લઈને પરિણામમાં કરવાનો છે. તે માટે નિવૃત્તિ ક્ષેત્ર ઇઝ હેલ્પિંગ યુ ફાઇન. કેટલી વખત ઘરે ઉપચાર ન થાય તો આપણે હોસ્પિટલ બી જઈએ અને હોસ્પિટલ આપણા ઘર કરતાં સારી હોય. કેટલી વખત હોસ્પિટલનું રૂમ ઘર કરતાં બી સારી હોય. આપણે ફૂલની ફૂલ જ જાય, કારણ કે સારા થયા પછી બી 2-3 દિવસ ત્યારે જ. કે મૈત્રી પ્રમોદમાં નાના નાના રૂમમાં રહેવું એના કરતાં અહીંયા હોસ્પિટલમાં બીજા 2 દિવસ ઠોકી દે. But we never do. How much ever hospital is good, we are always eager to go back home. ક્યારે ડૉક્ટર હું ઘરે જઈ શકીશ? I had got the best room,
બ્રિજ કેન્ડીનો એ બી 4th ફ્લોર પર, બિકોઝ 4th ફ્લોર ઇઝ ધ બેસ્ટ ફ્લોર. અમિતાભ જે રૂમમાં જેની એની સર્જરી ને એ બધું થયેલું એમાં પ્રાઇવેટ ટેરેસ અને વોકિંગ સ્પેસ ને બધું બેસ્ટ રૂમ. મને તો 10 દિવસ કીધેલું, મેં કીધું કોઈક બી જુગાડ કર, મને 7મા દિવસે બહાર કાઢ ને. અને દેર ઇઝ અ લોંગ સ્ટોરી એ કે કોઈ હિસાબે એમના વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ કંઈ બહુ 36-38 થઈ ગયા હતા કે એવું કંઈ હતું કે હી વિલ કેચ ઇન્ફેક્શન એન્ડ બી ફિનિશ. મેં કીધું હું બધું ધ્યાન રાખીશ પણ તું મને લઈ જા. હી બાયપાસ હિતેશભાઈ, હી બાયપાસ ડૉક્ટર ઉદવાડિયાને ત્યાં ફોન કર્યો અને કે ઓન ધ વે ટુ સ્ટોપ ધ પેશન્ટ ટુ ગો હોમ. એની પહેલાં ડિસ્ચાર્જ લઈ વ્હીલચેર પર લઈ ગાડીમાં બેસ, એન્ડ આઈ એમ સીઈંગ ધ ડૉક્ટર્સ કાર કમિંગ. નેમ કાંઈ બી કર એ તો હાઉ મચ એવર યોર રૂમ ઇઝ ગુડ, બટ you would not want to stay there because you want to go home. તને નિવૃત્તિ ક્ષેત્રનો મહિમા વધ્યો છે કે નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં આત્માનો મહિમા વધ્યો છે? પાછો મુંબઈ આવે ત્યારે કેટલું મજા હતી, કેટલી શાંતિ હતી ધરમપુરમાં, એ યાદ આવે કે એ આત્મભાવમાં જે રહેવાયું ત્યાં, એ આત્મભાવ તને યાદ આવે છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે ક્ષેત્રનો પ્રેમ અને ક્ષેત્રનો મહિમા વધારીને આવો છો તો તમે મિથ્યાત્વની અંદર જ રમી રહ્યા છો. અને એ નિવૃત્તિ ક્ષેત્રના અવલંબને થોડી દશા ઉપાડી અને એ જે આત્મવિચાર, આત્મભાવ, એ ભાવ દશાનો પ્રેમ વધાર્યો છે કે ક્ષેત્રનો? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? કોઈ હોટેલ 5 સ્ટાર હોટેલના વખાણ કરીએ કે અહીંયા મેરિયટ્સ બહુ સારી છે, મેરિયોટ કે મેરિયટ શું બોલે? ઘાટકોપરમાં શું બોલાવે? મેરિયોટ, મારિયટ. વન્સ અ ઘાટકોપર, ઓલવેઝ અ ઘાટકોપર. You go to Parla or you go to America, you will speak like that only. So Marriott, જે બી બોલ હશે તો અહીંયાની આ હોટેલ બહુ સારી છે, કે આ મૂવી બહુ સારી છે, કે અહીંયાનું જ્યોતિનું ફૂડ ઇઝ ફેન્ટાસ્ટિક. જ્યોતિ કેટરર્સની વાત કરું. કોઈ એમ બોલે કે ધરમપુર ઇઝ હેવન, ઇટ્સ વેરી ગુડ. કે કોઈ એમ બોલે કે ગુફા મળી ગઈ મને. મેં એવા સંતોને સાંભળ્યા જેને ગુફાનો એવો મોહ હોય. તો મને થયું કે પેલો ફ્રેન્ચ રિવેરામાં આવું બોલે છે, નીસ એન્ડ ઓલ દેટ, અને પેલો ગુફા માટે આ બોલે છે. જ્ઞાનીને શું ભેદ દેખાય છે આમાં? એક સંતે મેં મારી ગુફા મને મળી ગઈ, બસ મેં તો ગુફા. પણ ગુફાવાળો તને સાધક, ઊંડો સાધક, ઊંચો સાધક દેખાશે. ને તારો છોકરો કે મને આ હોટેલ બહુ ગમી, તો તું કહેશે હે સંસારી. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીને પૂછો તો કે બંનેને આત્મપ્રેમ નથી, હું બંનેને સન્માન. આ બધું કોણ? અને કે આંખ મોટી કરીને નહીં, પ્રેમથી દ્રષ્ટિ મેલ થતાં તમને ખ્યાલ આવે કે નહીં કંઈ ગડબડ છે. મને પાછો આ સ્થાનનો મહિમા છે. તો કોઈને છે ને ગમે તારે બી વેકેશન પર જવું હોય તો ઓસ્ટ્રિયા કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડનું કોઈ કોટેજ બાય ધ સાઈડ બિસાઇડ ધ રિવર એવું ગમે, તો કોઈને ડાઉનટાઉનમાં રહેવાનું ગમે. દે લાઈક પીપલ અરાઉન્ડ. મેનહેટનમાં રહીએ થોડો ટાઈમ. So it is just different choices, but all the choices are for par. Nothing with swa. તો ક્યાંથી સંકિતની આરાધના કહેવાશે આ? સો નિવૃત્તિ આપણું ચિત્ત જ એવું ભયંકર છે. ઇટ્સ લાઈક અ પેન્ડ્યુલમ. હવે તો પેન્ડ્યુલમ તમે તો મ્યુઝિયમમાં જોયું હશે, જે જોયું હશે, તો આમ મોટી ઘડિયાળ હોય ને એનું પેન્ડ્યુલમ, એન્ડ ઇટ ગોઝ ફ્રોમ વન એક્સ્ટ્રીમ ટુ અનધર એક્સ્ટ્રીમ, એન્ડ our minds are like this. સો પહેલાં તમને સડનલી ધંધામાં રસ બહુ હોય, સવારના 5:30 વાગે તમારી મેન્ટલ ઓફિસ તો સ્ટાર્ટ થઈ જાય, અને કેટલાકની તો બહારની ઓફિસ બી સ્ટાર્ટ થઈ જાય. યુ વોન્ટ ટુ જસ્ટ earn. Suddenly after one point you just want to either relax, take life easy,
or join in some seva or just do satsang, bhakti, vanchan and whatever. કોઈને ફરવાનો શોખ જાગે છે. આફ્ટર 60 they go for a world tour. કે આ બાકી છે, પોર્ચુગલ બાકી છે, પેલું બાકી છે, ટીચકુડું તો કેટલું બાકી હશે બાપુ. નાનું નાનું તો એવું કોઈ, એ તો બધી જ કન્ટ્રી આગળ કોઈને કોઈ આઇલેન્ડ તો હોય જ ને. એ બધા આઇલેન્ડ તો બાકી જ છે ને હજી. તો એ તો રહેવા પર તો સદા રહેવાનું છે. તારે જ ચોઈસ કરવી પડશે કે હવે મને સ્વ જોઈએ છે, બાકી પર હંમેશા મોજૂદ રહેશે. તો આ એવું પેનલ ધન 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 સડનલી પછી તમે જોશો કે જે 5:30 વાગે ઓફિસ જતા હતા એને સડનલી હવે કમાવાની કોઈ ઘેલચા જ નથી રહી. અરે એક ગ્રેન્ડ ડોટર આવી તેમાં તમારો ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો ઓછો થઈ ગયો મિતેશભાઈ. હા, ગ્રેન્ડ ડોટર આવી તો કે હવે ઓફિસને બધું જેટલું છે આપણી પાસે ઘણું છે, ચાલતું રાખવાનું છે એટલે ભલે ચાલતું રાખીએ, પણ ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરું છું. કોઈ તમે કરો બી પણ ઇન્ટરેસ્ટ જે ઓન્સ હતી, જે ટાર્ગેટ, આખું ગોલ બદલાઈ ગયો છે. એ ઓલવેઝ ન્યુયોર્ક નહીં ઉતરે, એ JFK જ ઉતરશે શિકાગોથી. એની ગ્રેન્ડ ડોટરને થોડું રમાડીને પછી આશ્રમમાં જશે. I'm not objecting at anything. I'm just saying how suddenly it changes, because આ અતિથિ શું પેન્ડ્યુલમ ઇફેક્ટ શું છે કે ના બીજું would want to go here. એટલે સડનલી તમને કાં તો ત્યાગનું મન થાય, રિટાયર થઈ જાઓ, કાં તો હું આ કરી દઉં એવું. તો જ્ઞાની કહે છે આમાં કશું ધર્મ નથી, આ મેન્ટલ ટેન્ડન્સીસ છે. બહુ ભોગ 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 કરીને તમે કે બસ હવે કશે કોઈ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ નહીં જોઈએ, નથિંગ, આઈ એમ ટાયર્ડ નાઉ. બટ ધીસ ઇઝ સપોઝ ટુ હેપન. 1 વર્ષમાં જો 3 કરો ને તમે વેડિંગની બાધા લઈ લેશો. પણ એક વખત એવું હોય કે યુ લવ ઓલ ધીસ, બટ ધ મોમેન્ટ યુ રીચ ધીસ એક્સ્ટ્રીમ, the pendulum is going to go to the other extreme. The worst thing is when it is going to this extreme, it is called dharma, adharma. But when it goes to that extreme, people call it dharma. Gnani nahi. Gnani says this is just a mental tendency. When you remain very busy, then you just don't want to do anything and relax. A mental tendency. So it comes in the study of psychology. It has nothing to do with spirituality. તો કે પણ અમે બહુ ભોગ કર્યા તો હવે અમે તપ પાછળ છે, હવે સીધું 100 ઉપવાસ કરવા છે. તો કે this was bound to happen. આ થશે જ. આને તું ધર્મ નહીં માનતો, આ થાય એ બહુ ખરાબ છે એમ નથી કહેતો, પણ એને ધર્મ માની લેવું એ ખરાબ છે. ધર્મ માટે કંઈક એક જ ચીજ જોઈશે તો એ ધર્મ બની જશે. પરથી પરમાં જાઓ તેમાં ધર્મ નહીં થાય, પછી ગમે તે હોય. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ આઈ એમ સેઇંગ? ગ્રહણમાં જો પર હોય અને ત્યાગમાં બી પરથી છૂટા થવાનું હોય તો આ બંને અધર્મ છે. પણ હું ત્યાગ કરું છું, હવે હું સ્ત્રીથી દૂર ભાગું છું. પહેલાં તો સ્ત્રીની નિકટ જતો હતો મારું ચિત્ત, હવે તો મારું ચિત્ત સ્ત્રીથી દૂર જાય. પણ કેન્દ્રમાં કોણ છે? સ્ત્રી છે. સ્ત્રી સ્વ છે કે પર? બસ, તો ત્યાં સુધી ધર્મ નથી. પછી તું આહાર ગ્રહણ કરે કે આહાર ત્યાગ કરે? તું તિજોરી ભરવા લાગે કે તિજોરીમાંથી કાઢી કાઢીને દાન કરે? સ્વ છે કે ખાલી તિજોરી છે? તો કે પહેલાં તિજોરી તરફ, હવે તિજોરીથી ભાગું છું. પણ કેન્દ્રમાં શું આવ્યું? તિજોરી. તો જ્ઞાની કહે છે કે અમે ભેદ નહીં સમજીએ. બિકોઝ અમે ચતુર્ગતિની વાત નથી કરતા, અમે મોક્ષની વાત કરીએ છીએ. એટલે તિર્યંશને બધે દેવગતિ મળશે તને, પણ ચતુર્ગતિમાં જ છો ને તમે, અને અમને મોક્ષમાં છે. મોક્ષ માટે શો મી ધ સ્વ. વોટ એવર યુ આર ડુઈંગ, શો મી ધ સ્વ ઇન યુ. એટલે કે સ્વનો પ્રેમ, સ્વની સમજણ, સ્વની જાગૃતિ, સ્વનો મહિમા. સ્વ ક્યાં છે? સ્ત્રી તરફ છે, સ્ત્રીથી છે. ભોગ તરફ છે, ભોગથી છે. આ બધું આ ડાયટિંગનું આખું પેન્ડ્યુલમ નથી તો શું છે?
7 કિલો ઘટ્યું, 8 કિલો ઘટ્યું, 9 કિલો ઘટ્યું, 12 કિલો ઘટ્યું, અને પછી પેન્ડ્યુલમની પીક આવી ગઈ. હવે 7 કચોરી સાથે નાની વાળી મારા ભાઈની જ હતી ને 7 કિલો ઘટાડ્યું. અમે અમેરિકા તો 4 અઠવાડિયામાં 8 કે 9 8 કિલો ઉઠું, 8 કિલો ઘટ, 7 કિલો, which is very good for foodie people and Surti people. 7 kgs is equivalent to 70 kgs. તો એ પરમ દિવસે 10 કચોરી સાથે ખાઈ ગયા. વોટ હેપન? તો કે બસ હવે ટ્રીપ પૂરી થશે પછી પાછું સ્ટાર્ટ કર્યું. એટલે પેન્ડ્યુલમ આ પીક પર જશે એટલે કહેશે કે હવે સવારના નો બ્રેકફાસ્ટ, ખાલી પેલું ઘી અને 2 ચમચી કે શું કોફીમાં ઘી, હમણાં નવું સ્ટાર્ટ થયું કોફી, બ્લેક કોફીમાં 2 ચમચી ઘી નાખી દો, બસ હવે હમણાં આપણે થવાના. મેં તો સપ્ટેમ્બરથી આપણે વિગનનું એ સ્ટાર્ટ કરશું અને હવે ઘીના જ ફાયદા બધે દેખાય છે. જે બી ઉપચાર જાઉં છું, જ્યાં બી જાઉં છું તો ઘી 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 ઘી. કાઢશું અમે કાંઈ બી, કાજુમાંથી ઘી કાઢશું, કાંઈ બી કરશું હવે કરશું, પણ વોટ એવર. પછી કાંઈ નહીં, મોનો ડાયટ પર જશે. એવરી ડે ખીચડી, ઓનલી ખીચડી, સેમ ક્વોન્ટિટી, સેમ વેસલ, સેમ ટાઈમ, સેમ પાર્ટનર, સેમ ડિરેક્શન, બધું એટલું સ્ટ્રિક્ટ પાલશે. અને પછી ધીસ ઇઝ અ મેન્ટલ ટેન્ડન્સી. સો સે હી ઇઝ ડાયટિંગ, ડોન્ટ સે હી ઇઝ ડુઈંગ ધર્મ. તમે ધર્મ બોલો ત્યાં તમે મિથ્યાત્વની ગ્રંથિ છેદતા નથી. તમે કહો કે હમણાં આહાર ત્યાગનો મૂળ છે, એમ બોલો. આહાર ગ્રહણનો મૂળ છે, હમણાં સ્ત્રી ભોગવવાનો મૂળ છે, હમણાં સ્ત્રી તરફ દ્રષ્ટિ પણ ન કરવાનો મૂળ છે, એમ બોલો. ધર્મ ન બોલો. ધર્મ એટલે સ્વમાં એટલો બધો પ્રેમ વધ્યો છે કે બધું સાયલન્ટ ફોલિંગ થાય છે. આ આસક્તિથી વિરક્તિ અને વિરક્તિથી આસક્તિ આ ધર્મ નથી. આ ભોગથી ત્યાગ અને ત્યાગ પછી પાછો ભોગ. આપણે આંબેલ કરીએ ત્યારે કાંઈ બી બીજો વિચાર આવે છે? હા, 5 દ્રવ્ય ભાવતું જ ન હોય બીજું ખાવાનું. હા, સરસ મજા કે ઢોકળા, અને ઢોકળા આપણે પેલા તૃપ્તિના ઢોકળા ખાધા હોય, આપણે થાય કે નથી ખાવું. પાપડ ને પાણી ખાઈને ઓવર, એક જ દિવસનો સવાલ છે. આપણે સામે જોઈએ તો એટલું બાજરીના રોટલા 4-4, 5-5 ઠોકી જાય. અને પછી કે અમને આંબીલનું ફૂડ ભાવે છે, તો બસ ભાવે છે તો આમાં આયંબિલ શબ્દ આગળ આવી ગયો એટલે ભાવે તો પણ ધર્મ. ઈચ્છા નિરોધિતી તપ. તપની વ્યાખ્યા ભગવાને તત્વાર્થ સૂત્રમાં ઉપવાસ નથી કરી, ઈચ્છા રોદન. એના માટે આ 12 ટીપ આપી છે તમને. અને ઇફ એનીથિંગ વર્ક્સ ગો હેડ વિથ. પણ ઇફ યુ સે કે મને આયંબિલનું ભાવે છે તો ઈચ્છા રોદન થઈ નહીં. તમે શાસ્ત્રને તો વફાદાર રહો, એ ફૂટપટ્ટી તો રાખો, ખાલી શબ્દની ફૂટપટ્ટી છે, આયંબિલ છે. આ કોઈ નિષેધ નથી. મેં બી આખા વર્ષમાં બિકોઝ સો મચ ટ્રાવેલિંગ ઇઝ ધેર, પણ ડાયરીમાં લખ્યું ધીસ ડે આયંબિલ, ધીસ ડે આયંબિલ. બિકોઝ ઓલીમાં કોઈ વાર હું બીજે કશે બી હો તો બી આ દિવસ. સો આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ ઇટ. આઈ એમ સેઇંગ કે આસક્તિ અને વિરક્તિ સુધી ધર્મ નથી, અનાસક્તિમાં ધર્મ છે. તો કે હવે આ વિરક્તિ અને અનાસક્તિ જુદા છે તો આજે ખબર પડી. આસક્તિ ઇઝ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ધી ઓબ્જેક્ટ, વિરક્તિ ઇઝ ગોઈંગ અવે ફ્રોમ ધી ઓબ્જેક્ટ, and anasakti is just saying in your subject. પછી જે વ્યવહાર નીકળશે એમાંથી એ અનાસક્તિ યોગ કહેવાશે. પછી એ પરણીને 4 સંતાન કરવાનું હોય તો બી અનાસક્તિ, અને એ આત્માર્પિત બનીને બ્રહ્મચાર્ય જીવન હોય તો બી અનાસક્તિ. સ્વ લાવો, સ્વ. તો તપ તો કરીએ, કેવું તપ કરીએ, એક ધાનનું કરીએ એટલે એક જ કલર, યેલો તો યેલો જ કલર, રેડ તો રેડ કલર, 3 દ્રવ્ય 4 દ્રવ્ય એવું.
નેક્સ્ટ ડે પારણામાં કેટલા દ્રવ્યો હોય છે. તો પેન્ડ્યુલમ આમ થઈ ગયું પાછું. એટલે આટલો બધો ધર્મ કર્યો કે આમ તમને કોઈ બધી અનાસક્ત ભાવ હતો ના, તમને વિરક્તિ હતી જે પાછી આસક્તિમાં બદલાય. એટલે બીજા દિવસે મીઠું થોડું ઓછું નાખે ને તારા મગમાં, પેલાનું સમાધિ મરણ થઈ જાય. સો ધીસ આસક્તિ is going this way, virakti is going this way, it has nothing, in the middle is anasakti. તો તારું પેન્ડ્યુલમ મિડલમાં રહ્યું છે તો ઘડિયાળ બંધ છે. તો ઘડિયાળ એટલે કે ચતુર્ગતિ પરિભ્રમણ સ્ટોપ થશે. બંધ ઘડિયાળ પણ સાંભળજો, આ તો સાંભળવા જેવું. બંધ ઘડિયાળ આ તો ચાલુ છે, 9:15 વાગ્યા છે, પણ બંધ ઘડિયાળ પણ દિવસમાં 2 વાર સાચો ટાઈમ દેખાડે. તું 2 વાર બી સાચો ભક્ત બનતો નથી દિવસમાં. એટલે તું ચાલુ ઘડિયાળ બી નથી, બંધ ઘડિયાળ બી નથી. શું છે તમને પૂછવામાં આવે, તું શું છો? દિવસમાં 2 વાર બી આત્મ જાગૃતિ રહેતી નથી. બંધ ઘડિયાળ પણ દિવસમાં 2 વાર સાચો ટાઈમ દેખાડે છે, બંધ ઘડિયાળ. સો વોટ ડુ આઈ ટેક? નિંદ્રામાં તમે આરંભની ક્ષણે જ્યાં હોય ને, અંત ક્ષણે બી તમે ત્યાં છો. તમે અહીંયા સૂતા છો તો સૂતા હતા આરંભમાં, અંત ઉઠ્યા ત્યાં સુધી તમે ત્યાં જ છો. યુ હેવ નોટ પ્રોગ્રેસ્ડ. સો ઇફ યુ હેવ નોટ પ્રોગ્રેસ્ડ, યુ આર સ્લીપિંગ. If you feel you are not progressing, that means you are sleeping. Because તમારો આરંભ અને અંત સેમ સ્થળ પર જ છે, અંતરંગ દશા. જુદા જુદા નિમિત્તથી જુદા જુદા રીતે ટ્રિગર થાય છે. એકમાં પણ આ ડાયટિંગનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો તો તમને બધા જ ફિટ થશો, બધા જ રિલેટ થશે. કે કરો તારે તો તમે એવું કરો કે આમ અઠવાડિયાના 2-2 કિલો ઘટે. આપણે એમ થાય કે કોણ ચમત્કાર છે, પણ બસ થોડા ટાઈમ પછી એ પાછું ચાલ્યું જાય. હા, મેં તો હું સપ્ટેમ્બરથી સ્ટાર્ટ કરું છું વિગન પાલવાનું, પણ ઇટ વિલ બી લિટલ હિયર એન્ડ ધેર બિકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ સૂટ્સ મી વોટ. મહાવીર જયંતિએ મારે એનિમલ હોસ્પિટલનું ઓપનિંગ થાય ત્યારે બાધા લેવી હતી, પણ હવે ત્યારે લઉં કે 60th વખતે લઉં, દેટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ આ ગ્રહણ ત્યાગમાં જો સ્વ ના આવ્યું તો આ ધર્મમાં ગણતરી નહીં થાય. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ ડિફરન્ટ ફોર્મ ઓફ લાઈફસ્ટાઈલ. સ્વ આવ્યું તો આ બની જાય ધર્મ. એટલે હું બધા જ તમને ગ્રહણના અને ત્યાગના દ્રષ્ટાંત આપું. સ્ત્રીનો લો, ભોગનો લો, તિજોરીનો લો, શરીરને બહુ શૃંગાર તમે કર્યો, સડનલી અહીંયા પહોંચી જશો. હજી પહોંચ્યું નથી તમારું પેન્ડ્યુલમ. એટલે તમે બધા લીધા હશે, વાલ સરખા કરાવ્યા હશે, મેકઅપ્સ લીધા હશે, બિકોઝ હજી પીક પર નથી પહોંચ્યું. પીક પર પહોંચ્યા પછી સડનલી તમને શરીરને કષ્ટ આપવાનું જ મન થશે. બસ શરીરને કષ્ટ જ આપવું છે. અને એમાં કંઈક થોડો શાસ્ત્ર અભ્યાસ હશે તો કાયા ક્લેશને સલીનતાલ શબ્દ લગાડી દેવાનો. બટ ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ મેન્ટલ ટેન્ડન્સી. આમ જશે ને એક દિવસ કહેશે આઈ એમ નથિંગ ડુઈંગ, આઈ વોન્ટ એસી નાઉ, tired of all this કષ્ટ. સો ધીસ મેન્ટલ ટેન્ડન્સીમાંથી અનાસક્તિ કેવી રીતે કેળવવી એ સમજવાની જરૂર છે, પણ એ સંકિત વિના થવાની નથી. જ્યાં સુધી તારા ઇક્વેશન્સ, તારી કોઝલ લિંક્સ સરખી નહીં થાય. સમ્યક દર્શનનો આટલો જ પુરુષાર્થ છે. Because we don't want to accept our failure. We want either to defend, and if caught red-handed, તો મારા કર્મો બહુ ખરાબ છે. શાસ્ત્રમાં તો 3 પ્રકારના વીર્ય દેખાઈ રહ્યા છે: મંદ વીર્ય, મધ્યમ વીર્ય અને તીવ્ર વીર્ય. મેં એક નવું કાઢ્યું છે. આઈ એમ સોરી, શાસ્ત્રની બધી તો હું કહી નહીં શકું, પણ હું કયા અર્થમાં કહું છું. કોઈ બી ચીજ હોય સમજો તો મંદ વીર્ય કે મને બહુ મન થાય પણ મારામાં હિંમત નથી થતી વ્રત લેવાનું. આઈ નો માય સેલ્ફ. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ મંદ વીર્ય. મધ્યમ વીર્ય એટલે હું લઉં છું પણ 90% વિગન રહીશ. એક કેડબરીની છૂટ આપો ને બેન, એક કેડબરી ખાલી મહિનામાં 1 પીસ એક જ વાર ખાઈશ. ઓકે, તમારું વીર્ય ન હોય તો કીપ બી 99%, એમાં શું.
અને તીવ્ર વીર્ય કે આજથી બંધ એટલે બંધ એન્ડ ઇટ્સ ઓવર. ન મને ટંગ વચમાં આવશે, ન મને હેલ્થ વચમાં આવશે. એક્ઝામ્પલ આપું છું કે તીવ્ર વીર્ય, મધ્યમ વીર્ય. હા, મેં એક ચોથું કાઢ્યું, વિચિત્ર વીર્ય. આઈ થિંક પાંડુ ને ધૃતરાષ્ટ્રના બાપનું નામ હતું. વિચિત્ર વીર્ય મેં કાઢ્યું. યુ ડોન્ટ ઇવન નો યોર સેલ્ફ. ચોથા વ્રતની બાધા લેવી છે, ચોથા વ્રત. ઇટ્સ વેરી ગુડ. આ તો એવી સંજ્ઞા છે ભવો ભવની, અને આ લેવું એટલે તો દેવલોક તો ફિક્સ. હવે દેવલોક કે મોક્ષ એટલી ચોઈસ રહે, બાકી બધી ગતિઓ બંધ થઈ જાય. એટલું જબરું એ છે. હવે મને આવેશ આવી ગયો, તોડી નાખું છે. તો આને તો હું વિચિત્ર વીર્ય કહું છું. મંદ વીર્યને તો ખબર છે કે મારી કેપેસિટી નથી લેવાની, હજી મને વૃત્તિ હેરાન કરે, મારામાં કેપેસિટી નથી, તો મંદ વીર્ય જ કહેવાય. આટલું સમજ્યા પછી આસક્તિપૂર્વક સંસારને ભજે, જ્ઞાની મળ્યા પછી, તો એ તો મંદ વીર્ય જ કહેવાય. પણ એ એટલીસ્ટ મંદ વીર્ય છે. પહેલાં તો આઈ એમ રેડી, પણ ડોન્ટ નો હિમ. વૃત્તિ લયું સ્વરૂપ અને વૃત્તિ એ તોડ્યા પછી તો એક જ ગતિ છે, નરક. એ લીધું ત્યારે 3 ગતિઓ બંધ થતી હતી, અને જો વધારે મહેનત કરી લે તો મોક્ષ જ થઈ જાય તારું. 3 ગતિ બંધ થાય, અને પછી 3 ગતિ બંધ થઈ જાય, ખાલી નરક. તો આને હું વિચિત્ર વીર્ય કહું છું કે પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર મેન્ટલ ટેન્ડન્સીઝ નો ફર્સ્ટ. કોઈ ધક્કાથી શું કામ પડી જાય છે ધર્મમાં? આખું વૃત્તિનું સામ્રાજ્ય છે, અને વૃત્તિને કંટ્રોલ કરવા માટે માન્યતા, તારો અભિપ્રાય, તારી બિલીફ, સમ્યક દર્શન, સમકિતની વાત ચાલે છે અહીંયા. કે પેલા સમકિત લાવ, એની વિના તું જે બી વ્રત તપ કરશે પણ અનાસક્ત નહીં થાય. આસક્તિ, વિરક્તિ. યુ આર ગોઈંગ ઇધર લેફ્ટ, યુ આર ગોઈંગ રાઈટ, વિચ ઇઝ ઓલ્સો નોટ રાઈટ. રાઈટ રોંગના હિસાબે નહીં. સો યોર પેન્ડ્યુલમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ લેફ્ટ ઓર રાઈટ, બટ ઇટ્સ નોટ સ્ટેઇંગ ઇન ધ મિડલ. મિડલ ઇઝ અનાસક્ત. ઇઝન્ટ ઇટ બ્યુટિફુલ? કૃપાદેવ અહીંયા વિરક્ત શબ્દ નથી વાપર્યો. હવે તમને વિરક્તિ અને વિતરાગતાનો ભેદ સમજાશે. કે વિરક્તિ એટલે ગોઈંગ અવે ફ્રોમ ધી ઓબ્જેક્ટ, પણ કેન્દ્રમાં ઓબ્જેક્ટ જ છે. અને વિતરાગતા એટલે સ્વમાં સ્થિર, પર સાથે કનેક્શન જ કટ. પછી એ ગ્રહણનો ઉદય હોય તો ગ્રહણ, ને ત્યાગનો ઉદય હોય તો ત્યાગ. એ વ્યવહાર ઇઝ જસ્ટ અપિયરન્સીસ. અદ્વૈત વેદાંત જેને વિવર્તવાદ કહે છે, વિવર્ત, ઇટ અપિયર્સ, ઇટ્સ નોટ મી. આ પર્યાય ઇઝ અપિયરન્સ. તો કે પર્યાય ઘટે છે ને? હા, પણ જ્યારે પર્યાય બદલાય ત્યારે તું એમ કહે ને આઈ ચેન્જડ, તો આઈ હેઝ નોટ ચેન્જડ, પર્યાય ઇઝ ચેન્જ. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અપિયર્સ. એટલે હું એને વિવર્ત જ માનું છું કે ધ રોપ અપિયર્સ ટુ બી લાઈક અ સ્નેક. એમ આ પર્યાયથી મને એમ લાગે છે કે મારું પતન થયું કે મારું ઉત્થાન થયું, પણ હું તો પ્યોર પીસફુલ, પાવરફુલ, અડગ, ધ્રુવ, કુટસ્થ તત્વ છું. સો કીપ યોર આઈ હિયર, ડોન્ટ યુઝ યોર આઈ હિયર ઇન પર્યાય. પર્યાય તારી બદલાય છે. તું હમણાં 10 મિનિટ પહેલાં ક્રોધમાં હતો, હમણાં શાંત થઈ ગયો છે, બધું બરાબર. આઈ આના માટે જ રાખ. આઈ એમ સીઈંગ the black cloud came, I am seeing the black cloud has gone, but I am not the cloud, I am the sky. એ રાખ. અને પ્રોપર નોલેજ રાખ કે શું થાય છે સ્કાયમાં, પણ આઈ એમ ધ સ્કાય. આઈ જે ત્યાં જોડાઈ જાય છે એ ગડબડ છે. જો બહુ ટફ વાત બી થાય છે, બહુ સિમ્પલ વાત બી આવે છે, પણ ઇટ મેક્સ સેન્સ ઓર નોટ? કે બસ આટલું જ કીધું કે તારું આ એક વખત ધ્રુવ કુટસ્થમાં રાખ, અને પછી તારે જે કરવું હોય તે કર. પ્રતિક્રમણ કરવું હોય તો પ્રતિક્રમણ કર, ભક્તિ કરવું હોય ભક્તિ કર, સત્સંગ, બધો વ્યવહાર છે. આ પરમાર્થ છે. પક્ષ કેવી પક્ષ? આસક્તિ, નેગેટિવ આસક્તિ. એના માટે કોઈ શબ્દ? વિરક્તિ. સો યોર વિરક્તિ ઇઝ જસ્ટ નેગેટિવ આસક્તિ. એ તો કેટલા બધાને હમણાં પૂછતો નથી, પણ મનમાં જવાબ આપશો? કોણ એની વાઈફથી કંટાળી ગયો છે મનમાં? તો આ વિરક્તિ છે. યુ થિંક ધીસ ઇઝ અનાસક્તિ.
બિકોઝ આ કંટાળ્યો છે પણ તારી દ્રષ્ટિ તો જાય છે બીજે. અનાસક્તિમાં આવું થતું નથી. અનાસક્તિમાં તો સ્વમાં રમણતા રહે છે. એટલે વિરક્તિ તો it's a mental tendency. Try to understand. With one lady, it may be Miss Universe. એટલી બ્યુટિફુલ હોય તો બી તું કંટાળશે. બેસ્ટમાં બેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટમાં તું જશે તો બી એનાથી બી તું કંટાળશે. આ તો મેન્ટલ ટેન્ડન્સીમાં વિરક્તિ તો આવશે. એને ધર્મ કેમ માની લે છે? ધર્મ તો સ્વના મહિમા સાથે આવે. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ક્લિયર. ઓકે, મારું માનશો? આંખ બંધ કરો, આંખ ખોલો. કોને કોને મારું માન્યું? બધા જુઠ્ઠા છે. તમે પાપણ બંધ કરી અને પાપણ ખોલી. આંખ ખોલ બંધ નથી કરી. મેં કીધું આંખ બંધ કરો. આંખ ખોલો તો કે બાપા પણ આંખ તો આંખ છે એ બંધ. તો હું એ જ કહું છું કે અનાસક્તિ તારો સ્વભાવ છે, બાકી બધું પાપણનું અપ એન્ડ ડાઉન છે. અનાસક્ત જ તું છે. તું અબદ્ધ છે, અસ્પૃષ્ટ છે. આ જે થાય છે પાપણ, આ વ્યવહાર છે. સૂર્ય ઉદય અસ્ત થતો જ નથી. સનરાઈઝ ને સનસેટ જેવું નથી. તને દેખવામાં ના આવે તો તું કે સન સેટ. સન કે અરે આઈ એમ ઇન માય ફૂલ ગ્લોરી. આઈ હેવ ગોન ટુ વે, આમ જાય ને કે આમ જાય, વેરેવર. આઈ એમ. સનમાં ઉદય કે અસ્ત નથી. તમારી ચક્ષુ મર્યાદામાં હોય તો તમે ઉદિત કહો છો. તમારી ચક્ષુ મર્યાદામાં ન પકડાય તો તમે એને અસ્ત કહો. પણ સન અસ્ત નથી થયો. એવી રીતે તમે જે પાપણ ખોલીને બંધ કરી, જે આંખ છે એ આંખ ખોલ બંધ નથી કરી, પણ તબી તમે બોલ્યા કે મેં આંખ ખોલીને મેં બંધ કરી. તો આસક્તિ ને આ વિરક્તિ, અનાસક્ત તારો સ્વભાવ છે. અને એ સ્વભાવમાં તું, સ્વભાવના અવલંબને તું સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે. એટલે પછી આસક્તિ કે વિરક્તિ એ બંને વ્યવહાર બની જાય છે. આસક્તિ અને વિરક્તિ બંને વ્યવહાર. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કે એક ચૈતન્ય સ્વભાવ છે અને એક ચિત્તવૃત્તિ છે. તારી ચિત્તવૃત્તિ આસક્ત થઈ, તારી ચિત્તવૃત્તિ વિરક્ત થઈ, પણ તારો ચૈતન્ય સ્વભાવ જે અનાસક્ત છે એની સાથે જોડાશે ત્યારે અનાસક્તિ કહેવાશે. અને એ અનાસક્તિની સ્થિતિમાંથી જે વ્યવહાર નીકળશે એને અનાસક્તિ યોગ કહેવાશે. અને આ બધું સંકિત થશે તો સહેજે આસક્ત ભાવ મટી જાય, વિરક્ત ન થાય, અનાસક્ત થાય. કારણ કે જેનાથી તું વિરક્ત થશે, પાછું 15 દિવસમાં તને કામ વાસના જાગશે, પાછી એ જ પત્ની જોઈશે તને, જેનાથી તું તને કંટાળી ગયો છે. એટલે આ પેન્ડ્યુલમ સમજી લો કે હમણાં બધું હોય તો પેટ ભરીને જમ્યા હોય ત્યારે એવું જ લાગે કે હવે કાંઈ ખાવું નથી સાંજના. 2 કલાક પછી કે લાઇટ બનાવજો. 4 કલાક પછી કે કાંઈ બનાવ્યું નથી તો સંતોષ સાગરમાં ફોન કરો કે સીસીમાં ફોન કરો કે ક્રીમ સેન્ટર કે ક્યાંય બી. કારણ કે એના જેવું છે. આસક્તિ વિરક્તિના ચક્કરમાં માઇન્ડ હોય ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, એને ધર્મ નહીં માની લેતા. ધર્મ તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની જોઈએ અને તેમાં સાચી શ્રદ્ધા કરવી અને આજ્ઞા આરાધતા જે ઇક્વેશન્સમાં ચેન્જ આવે, you will feel it, you will realize, because your blaming tendency will only go away. કે પર મારું શું કરી શકે, આ અઘાત્ય મારું કંઈ કરી શકતું નથી, મારા જ કર્મ છે અઘાતી કર્મ. એ બી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી શકે. આયુષ્ય કર્મ આવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરશે, વેદનીય કર્મ આવી ઊભી કરશે, ગોત્ર અને નામ. બાકી જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણી સાથે એને એ ઘાતી અઘાતી, અરે ઘાતી જેના નાશ થાય એને તમે કેવલી કહી દો છો. કેવલી ઓવર, પૂરું જીવન મુક્ત. અરે ચોથા ગુણસ્થાનકે જીવન મુક્ત કહી દે છે. આ તો 4 ઘાતિયાના હિસાબે મિથ્યાત્વની અપેક્ષાએ તો ચોથા ગુણસ્થાનકે જે મુક્ત છે.
કારણ કે હાયેસ્ટ નુકસાન મિથ્યાત્વ કરાવે છે. આ આપણે આશ્રવ દ્વારમાં જોયું નહીં, અવિરતિ પ્રમાદ કશાય યોગને તો ગણતરી જ નથી. ઓ મિથ્યાત્વ ગયું, ઓ મુક્ત થઈ ગયા. પર સાથે સંબંધિત છે. આસક્તિ ઇઝ ઓલ્સો લિંક્ડ વિથ પર, વિરક્તિ ઇઝ ઓલ્સો લિંક્ડ વિથ પર, નોટ લિંક્ડ વિથ સ્વભાવ. સ્વભાવ તરફ ન હોય તો એ ધર્મ બની શકે નહીં. એટલે ન આસક્તિ ન વિરક્તિ ધર્મ છે. પ્લસ તારી આસક્તિ બી ફ્લક્ચ્યુએટ થાય એવું લાગે છે તને, તારી વિરક્તિ બી ફ્લક્ચ્યુએટ થતી હોય લાગે. જે ફ્લક્ચ્યુએટ થાય એ તારું સ્વરૂપ હોઈ શકે નહીં. જે તને સ્વરૂપ તરફ લઈ ન જાય એ ધર્મ હોઈ શકે નહીં. આ નાટક સમયસાની શિબિર છે, એમાં બધું શોભે આવું. વચનમાં તો કેટલું લાઇટ છે, પણ આમાં બધું જ એ માલ છે. આમાં પ્રોબ્લેમ છે કે સિમ્પલ છે એટલે વેલ્યુ નથી. જેમ કોઈ જગ્યાએ ફ્રી હોય તો એની વેલ્યુ થતી નથી. હોટેલમાં જાઓ અને પેલું શેમ્પુ લે તો એ આટલું બધું લઈ લો, અડધું તો નીચે ઢોલીને પછી માથા પાડે. આપણા બાપરું શું જાય, આખી બોટલ પૂરી થઈ. પણ તમે એ બોટલ ખરીદીને લો તો પછી આમ એક એક ટીપું જોશો તમે. એટલે ફ્રીની કિંમત નથી તેમ ઇઝીની કિંમત નથી. થોડું ડિફિકલ્ટ હોય, થોડું સંસ્કૃતમાં હોય, પ્રાકૃતમાં હોય, આમ કંઈ સમજાય નહીં, એની ટીકા આખી બોલાઈ જાય, ન સમજાય તો તમને લાગે કે આ માસ્ટર ક્લાસ લાગે છે. પણ આ જ બધી વાત સરળ કીધી છે કે સહેજે આસક્ત ભાવ જાય. આસક્તિ હોય કે વિરક્તિ, બંનેમાં તમે ગુલામ જ છો. આસક્ત વ્યક્તિ પાસે તિજોરી ન હોય તો બિચારો ખતરામાં, જોખમ. અને વિરક્ત માણસ પણ તમે પૈસા ટચ કરી દો, પૈસા ટચ નથી કરતા, અમે પૈસા ટચ નથી. અરે શાંતિ રાખો, આમ બી પૈસા સોને ટચ નથી કરતો. એટલે દ્રવ્યાનું યોગના સ્ટડી પછી આખું ચરણાનું યોગ, કર્ણાનું યોગ, કથાનું યોગ વિલ બી લિટલ ડિફરન્ટ ફોર યુ. 4 અનુયોગ, હમણાં તો મેં પદ્મપુરાણનો અભ્યાસ કર્યો લાસ્ટ વીક. મારે તો 4 અનુયોગ ફેરવવાના હોય આખા વર્ષમાં, 3 months. તો પદ્મપુરાણ બધું, લોટ્સ ઓફ સ્ટોરીઝ ટુ શેર વિથ યુ, લોટ્સ. હરિવંશ આખું આને બધું કયા કરું કે જો વાનર વંશ વાસુપૂજ્ય સ્વામીથી શરૂ થયેલો, અને પહેલાં તો ઋષભદેવ ભગવાન વખતે તો ઇક્ષ્વાકુ વંશ હતો. પછી ભરત અને બાહુબલીના છોકરા, તો ભરતના છોકરાઓ બધા સૂર્યવંશી થયા, અને બાહુબલીના બધા છોકરાઓ ચંદ્રવંશી થયા. અને એમ આખા વંશ, પહેલાં બધું આખું વંશનું જ્ઞાન આપ્યું છે એમાં, અને પછી શલાકા પુરુષો લીધા છે એમાં. એટલી બધી વાત એને કહું કે કઈ રીતે વાનર વંશ શરૂ થયો વાસુપૂજ્ય સ્વામી વખતે, કઈ રીતે આ થયું, કેટલા વર્ષનું આયુષ્ય હતું રામચંદ્રજીનું, કેટલા વર્ષનું આયુષ્ય હતું. રાક્ષસ એ તો રક્ષ નામના રાજાના પુત્રો હતા એટલે રાક્ષસ કહેવાયા. રાક્ષસ એટલે પેલા 2 શિંગડા હોય કરે એમ નહીં. રાક્ષસ શીલવાન બી હોય, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ વંશ. અને વિદ્યાધરનું શું આ બધું, આઈ હેવ લોટ. આપણે બધું પરાવર્તન આની નથી. આઈ શેર પર્યુષણમાં અને એવી રીતે. પણ કથાનું યોગ પણ દ્રવ્યાનું યોગ પછી આખું જુદું જ ભાષે. રામની આત્મરમણતા, આ જ બધું પકડાય સ્ટોરીઝમાં. એમાં તો જૈન રામાયણમાં તો આવી રીતે કંઈક મંથરા કેરેક્ટર જ નથી. તો મને કહો કે કેવી રીતે રામાયણ ઊભું થાય? મંત્ર કંઈ કહીને કહે નહીં, કઈ વનવાસ મોકલે નહીં, વનવાસ સીતાનું અપહરણ થાય નહીં, તો રાવણનો વધ ન થાય. હાઉ વિલ રામાયણ સ્ટાર્ટ? રામાયણ સ્ટાર્ટ્સ વિથ મંથરા, રાઈટ? તો મંથરા કેરેક્ટર જ નથી જૈન રામાયણ. દશરથ દીક્ષા લેવાના હતા, અને એની પાછળ ભરતને પણ દીક્ષા લેવી હતી. કૈકેયીનો પુત્ર મોહ, એટલે કે ના, મારા દીકરાને જો રાજપાટમાં ઉલઝાવીને રાખી શકાય તો દીક્ષા ન લે, તો મારી પાસે રહે. એટલે દશરથે કહ્યું, તો દશરથ કે ભલે રાજપાટમાં ઉલઝાવીને રાખવો હોય, માર્ગ તો આ જ સાચો છે અને હું તો દીક્ષા લઉં છું, અને તો ભલે એ કરે.
એટલે તો કે પણ ભરત રાજપાટ લેશે જ નહીં જ્યાં સુધી રામ હશે. તો રામ કે કંઈ કામ કરો, હું ફરવા નીકળી જાઉં છું લાંબા વેકેશનમાં. વનવાસ જેવું છે જ નહીં જૈન રામાયણ. એટલે આવી બધું સ્ટોરી બહુ અલગ છે, હમણાં સ્ટાર્ટ કરું. પણ મને તો મજા આવી ગઈ. કોવિડના 7 દિવસ હતા અને બહાર આવવાનું નહોતું. 2-3 દિવસ તો બહાર આવી શકું એટલી બી સ્થિતિ નથી. પછી તો પહેરીને આવવાનું હતું. મારા ડૉક્ટર સાહેબે કીધું એટલે મેં કોઈને આપ્યું નથી, મેં ખાલી નેમીને આપ્યું. પછી નેમીએ જેટલાને આપ્યું હોય. સો ધ મેન 3 ડેઝથી વધારે હવે કોઈ જરૂર બી નથી. અને બાકી માસ્ક પહેરો તો તમારી ફેશન હશે, એમાં કંઈ વાંધો નહીં. સો કેન્દ્રમાં જ્યાં સુધી પર છે તો એના તરફ કે એનાથી એ બંનેને હું ધર્મમાં નહીં કરું. કેન્દ્રમાં સ્વ હોય તો પછી આને બી હું આ કે આ બંનેને અનાસક્તિ યોગ મૂકીશ. સિમ્પલ. સ્વ સાથે સંબંધિત થાવ એટલે તમને કોઈ પર સ્વમાં લાગશે જ નહીં. શું ત્યાગ કરશો તમે? ટ્રમ્પનું ઘરનું હું ત્યાગ કરું છું. ટ્રમ્પનું ઘર છે, શું કહેવાય એને? સફેદ ઘર, વ્હાઇટ હાઉસ, એનો હું ત્યાગ કરું છું. તારા બાપનો છે. તમે જુઓ, સ્વની સમજણ વધતી જશે ને, આ ત્યાગના ઉભરા બી તમારા ઠંડા થઈ જશે કે આ છે જ શું મારું કે એનો હું ત્યાગી શકું. કોઈને કોઈ પર તો હંમેશા મોજૂદ રહેવાનું છે. દહીસર રહેતી હતી, બહુ બધા પર હતા રસ્તા પર બી, પર બધા. એ તું ભાગીને ગઈ આશ્રમમાં, ત્યાં કોઈ પર જ નથી, પર વસ્તુ જ નથી, પર વ્યક્તિ જ નથી. તારે ત્યાં જે રાગ કરવો હોય તો તું અહીંયા બી કરી શકે, તારે ત્યાં જે દ્વેષ કરવો હોય તે તું અહીંયા બી કરી શકે. બધે પર મોજૂદ જ રહેવાનું છે. તું નિવૃત્તિ સ્થળે પણ જા, હિમાલય જા તો બી પર રહેવાનું. યુ શુડ નો ધી આર્ટ ઓફ કનેક્ટિંગ ટુ સ્વ. બાકી કેટલા પરનો ત્યાગ કરશો તમે? એક પરનો ત્યાગ કરશો તો ત્યાં બીજો પર રહેશે. અહીંયા દીકરાઓનો ત્યાગ કરશો તો ત્યાં શિષ્યો બનાવશે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ બનાવતા હતા તો ત્યાં શું કો સેવક્સ બનાવશે. પર તો મોજૂદ રહેવાનું જ છે. તને સ્વનો એટલો મહિમા આવવો જોઈએ કે સ્વ સાથે તને કનેક્ટ થવું હોય. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો દર્શન પછી ચારિત્ર, જ્ઞાન, તપ આ બધું સમ્યક થાય છે. તું શ્રદ્ધા બદલવા માટે શું પુરુષાર્થ કરે છે? 3 આટલું સિમ્પલ તું સાધના બતાડી. આપતો પુરુષના વચનની પ્રતીતિ, આજ્ઞાની અપૂર્વ રુચિ, આ 3 સાધના છે. ક્યારેક મને કહેજો, હું ડિટેલમાં 3 સાધકીય સ્વરૂપ કે આના વિના સંકિત થવાનું નથી. સંકિત વિના જ્ઞાન સમ્યક થવાનું નથી. ચારિત્ર સમ્યક થવાનું નથી. તપ ને ચારિત્ર તો છે જ નહીં, પણ તું કરશે તો બી સમ્યક નહીં ગણાય. હમણાં તો છે જ નહીં, પણ તું કરશે તો બી જે સમ્યક નથી ગણતું. એના માટે એકવાર શાંતિથી વિચાર તો કર કે મારું જે થોડું હોય, થોડું ચારિત્ર તપની આરાધના હોય, એને તો હું સમ્યક બનાવું. એના માટે હું પહેલાં સમ્યક દર્શનની તો મહેનત કરું. અહીંયા કારણ બી બતાવ્યું છે અને એનું ફળ બી બતાવ્યું. સમ્યક દર્શનનું કારણ બી. કેવો ઇન્ફોર્મલ બોધ છે, આણંદમાં થયો છે. કેટલા જન હશે સામે એ બી ખબર નથી. આટલા જન જેટલા હમણાં સાંભળી રહ્યા છે એટલા તો નહીં જોઈ આ જ્યારે લખાયું હશે ત્યારે. પણ પ્રભુનું વચન કેવું એવરગ્રીન, સાધક માટે ઓલવેઝ એવરગ્રીન. આ તો આપણો બહુ ભરચક પ્રોગ્રામ હોય છે ને, તમે પર્યુષણના 8 દિવસ આખી ઉપદેશ છાયાનું વાંચન કરવું જોઈએ. તમારે સેપરેટ તમારી રીતે સાધના કરવી હોય. એક વચન તમારી માન્યતા ત્યાં ને ત્યાં તોડાવી નાખશે. માર્ગ મહાપુરુષ સિવાય કોણ માર્ગ દેખાડે? એક પ્રેક્ટિકલ સાધના સીસીસી સમજાવી દો. check your vritti, check your ruchi.
બહુ શોર્ટમાં. જેનું બહુ મોટું ફલ હોય ને એ બહુ શોર્ટમાં બતાવીશું. ચેક યોર વૃત્તિ. વૃત્તિ બોલો કે ચેક યોર રુચિ. સેકન્ડ, કેચ ધ દર્શન મો ઇન દેટ. આમ બરાબર એક પીસ આપ્યું હોય તમને, સમજો આ એક વૃત્તિ, એમાં આમ તમને ખબર પડી જો એ આટલો આમ દર્શન મોહ, આટલો દર્શન મોહ છે, આટલો દર્શન મોહનો બરાબર પ્રભાવ છે. ચેક, કેચ, ચેન્જ ઇટ ઇન્ટુ સમ્યક. સાધનો કે જ્ઞાની પ્રમાણે આમ છે, મારો ક્રોધ આમ કે છે, મારો લોભ આમ કે છે, મારી કામ વાસના આમ કે છે, પણ જ્ઞાની આમ કે છે. અને આપ તો પુરુષના વચનની પ્રતીતિ છે કે નહીં, તો જ્ઞાનીનું સાચું, તો ચાલો ઇરેઝર છે કે નહીં, તો ચેન્જ ઇટ. બહુ મજા આવશે. નાના નાના પીસીસ લેજો. આખું જીવન, આખી દશા, આખી ભવો નહીં, બસ આ એક જ વૃત્તિ હાથમાં લો અને એને ચેન્જ કરો. આખું જીવન ચેન્જ નથી કરવું બાપા. ભવોને ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. It is so much fun. Even if you fail, you will enjoy it. ગયું નહીં કરી શકે છે. આ તો છે ને પેલું આમ જાય અને તમારે બંદૂક લઈને બલૂન ફોડવાનું હોય, પણ ઇટ્સ મૂવિંગ. ઇફ યુ મિસ, યુ મિસ. એટલે યુ હેવ ટુ બી એલર્ટ. તેમ વૃત્તિ ચેકિંગમાં એલર્ટ બને. સમ્યક નહીં બનાવી શકે, ગઈ બીજી વૃત્તિ આવી ગઈ. ચલો ના વર્ક ઓન ધીસ ના. હા મેં તો પેલું ચેન્જ કરવાનું હતું, મેં તો કર્યું જ નહીં. અને નહીં કહ્યું, ગયું, હવે ચાલ આ કર. ઇટ્સ સો મચ ફન. તમે પેલું શૂટિંગ કરવા જાઓ, પહેલા 15 તો ફૂટે જ નહીં, અને 16મું ફૂટે, પછી 17, 18 પાછું ફૂટે નહીં, પછી 19 ફૂટે, 20 ફૂટે, 21 ફૂટે, 22 ફૂટે, 23 ફૂટે. શાઈક સંકિત. Really, it's fun to fail also. At least you will realize what an idiot you are. Sorry. કેવો મૂર્ખ છું. સત્પુરુષના વચન છે, મારી આ માન્યતા છે, એ સીધી ચેન્જ કરવાની, તો બી ગઈ. મિથ્યા માન્યતા પાસ થઈ ગઈ આ પ્રવૃત્તિમાં. ઇટ્સ ફન ટુ ફેલ because you learn from it. And you are becoming powerful. You don't realize by learning from you are becoming powerful. And move ahead. It's so nice. So જોખમ છે ને આ માર્ગમાં વિરક્તિનું છે, એ અનાસક્તિ રૂપે પાસ ઓન થઈ જાય છે. ખોટો સિક્કો ફરિયાદ કરે બજારમાં. જરાક તમે આ કર્યું, તમારી અનુમોદના. જરાક આ કર્યું, તમારી અનુમોદના. હા, અનુમોદના કરે તમારી અનાસક્તિની, પણ તમે જ જાણો છો કે આ તો તમારી વિરક્તિ છે. દાન 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 કરશે, પછી દાનનું બી એક પીક આવશે, પછી બસ હવે ભેગું કરવું છે, હવે બહુ દાન કર્યું, પછી પાછું પેન્ડ્યુલમ અહીંયા જશે. સો ઇટ ઇઝ સો ફની. એના કરતાં છૂટો થઈને જોયા કરને. આસક્તિ, વિરક્તિ, અનાસક્ત મારો સ્વભાવ. ત્રીજો ખૂણો જે અંધારામાં છે એનું ઉદ્ઘાટન કર, એને પ્રકાશમાં લાવ, અને આ બેને અંધારામાં જવા દે કે શું ફરક પડે મને આસક્તિ હોય કે વિરક્ત. દે આર જસ્ટ અપિયરન્સીસ. આ બે જે પ્રકાશમાં હતા ને આ અંધારામાં હતું, જ્ઞાની પુરુષના વચનથી આ ખૂણાને પ્રકાશમાં લાવ, અને આ બેને ખાલી સાક્ષી ભાવે જાણ્યા કર, જાણ્યા. અજ્ઞાનીનું બધું છે ને મૂવી કેમેરા જેવું છે. જે સામે આવે એને કેચ કરવાનું, કેચ કરીને પકડી રાખવાનું, પકડી રાખીને રિવિઝિટ કર્યા કરવાનું. ધીસ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ ધ કેમેરા. તો અજ્ઞાનીનું ચિત્ત કેમેરા જેવું છે. જેમાં એને રસ કે વિરસ, હવે તો હું બંને બોલી શકું ને. અત્યાર સુધી ખાલી રસ બોલતો હતો હું, કે જેમાં રસ હોય એને જ પકડે. રસ કે વિરસ એટલે કોઈ આમ સમજો ફેન્સી કપડાં પહેરીને, સાદગીમાં જે સુખ છે. હે, વિરસ. વિરસ કપડા ઉપર નજર ન જાય તેને અનાસક્ત કીધું છે. પેલું રસ, વિરસ. આસક્તિ, વિરક્તિ. આ બધું કેમેરામાં એ જ પકડાય, ગ્રહણ થાય, રિટેન અને રિવિઝિટ. વોટ ઇઝ રિવિઝિટેડ?
ટુ થિંગ્સ, જેમાં રસ હોય અને જેમાં વિરસ હોય. જેમાં અનાસક્ત હો, ઇટ્સ નોટ વિઝિટેડ. તમને જે ચીજ બહુ યાદ આવતી હોય એને બી યાદ કરો, ગમતી હોય, અને જે ન ગમતી હોય એ બી યાદ આવે. જો આ તો મારી પાસે લાવતું જ નહીં, ચાઇનીઝ બાઇનીઝ આપણે ભાવે નહીં, આપણે ફાવે નહીં. એટલું જ ઊંધિયા જેટલું જ ચાઇનીઝ યાદ આવે કે આ મને ભાવતું નથી, આ મને ભાવતું નથી, આ બધું નૂડલ્સ બુડલ્સ બધું કેવું જ ખાતા જ ભાવતું નથી. મને તો ક્યાં એન્ડ કરવાનું ખબર, લાંબુ લાંબુ ચાલ્યા જ કરે. મને શીખાયું આમ ફોકમાં આમ 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 કરવાનું. અને પેલું તમે શું ખાવ, પેલું ફલાફલ. એક વ્યક્તિ જ મેં જોયો નથી કે ફલાફલ ખાઈને મોડું ગંદુ ના થયું હોય. મેં તો એના કરતાં સીધું પ્લેટમાં આમ રાખો ને આમ રાખો ને એક પીસ ખાવાનું. આ નહીં, લેબેનનમાં આમ ખવાય તેને, એટલે આમ જ ખાવાનું. આપણે આખો દિવસ લૂછ્યા કરવાનું, આમ ખાતા ખાતા લૂછવાનું. તો બી કોઈક ને કોઈક તો આપણે કહે કે જરા અહીંયા લાગ્યું છે. રસ કે વિરસ બંને યાદ આવવાના. એ આ કેમેરા પછી એ કેમેરા મિરર જેવું બની જાય. સામે આવે, પ્રતિબિંબ પડે, ગયું, પછી કશું જ નથી રહ્યું દર્પણમાં. આને અનાસક્તિ યોગ કહેવાય, અબંધ અવસ્થા. એટલે સહેજે આસક્ત ભાવ મટી જાય, સહેજે દર્પણની જેમ. કારણ કે હવે જે સામે આવ્યો તો વ્યવહાર છે, પણ હું સંગ્રહ નથી કરવાનો કે રિવિઝિટ થવાનું જ નહીં. સંગ્રહ કરો તો રિવિઝિટ થાય, નથિંગ. આમ પાણીમાં લીટી દોરો એ પોસિબલ જ નથી, કારણ કે હજી તો લીટો થોડો આગળ જાય ત્યાં ભૂસાઈ જાય. જ્ઞાનીના ચિત્ત ઉપરથી સંસાર આવી તે ભૂસાઈ જાય, ઘટનાઓ આવી તે ભૂસાઈ જાય. બાકી બધું વ્યવહાર છે. અને અનાસક્તિમાંથી નીકળું તો એને અનાસક્તિ યોગ કહેવાય છે. એટલે યથા પ્રારબ્ધ, કે હવે મન વચન કાયાથી હું ભિન્ન જ છું, તો મન વચન કાયાને ભલે કર્મ પ્રમાણે ચાલતા, યથા પ્રારબ્ધ. હું મારા આત્મભાવમાં જ રહું. એન્ડ વેરી રિલેક્સિંગ લાઈફ. એક્ટર હોય એ હસે કે આંખમાંથી આંસુ કાઢે. એને ખબર છે આ રંગમંચ સુધી સીમિત છે, આ આંસુ ને આ હાસ્ય બંને ફેક છે. મારે હસવાનું બી હોય કે મારે રડવાનું બી હોય, બંને ફેક છે. સત્ય તો એ છે કે આ એક અભિનય છે. અને since so many days I was અનાદિ અનંત ચેતના, અને એમાં એક નાનકડો મહેશનો રોલ, નેમીનો રોલ કેટલું ચાલવાનું હતું. આજે બી સ્વામી બી એ જ કહેતા, અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં તું છે કોણ? અનંત કોટી બ્રહ્માંડ. થોડો સત્સંગ કર્યો તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં આવા તો કેટલી પૃથ્વીઓ છે. આ 8 અબજવાળી પૃથ્વી ને એવી તો કેટલી પૃથ્વીઓ છે, કેટલા જીવો છે. એમાં તારી કાંઈ ગણતરી નથી. શેનો અહંકાર? અને થોડા ટાઈમમાં ફરે રાખવાનું છે. શું આસક્તિ, કોણ પતિ, કોણ પત્ની, કોણ મિત્ર, આ બધું અભિનય. એક બુક બહાર પાડવાની છે, તેનું હું ચેકિંગ કરતો હતો, જેના ઉપર મેં પત્રો લખ્યા છે. બિકમિંગ અ બલ્કી બુક લાઈક હાફ ઓફ વચનામૃત ઓનલી. સો આઈ ડોન્ટ નો વોટ ફાઇનલ ડિસિઝન વિલ ટેક, બટ સો આઈ વોઝ સીઈંગ માય લાઈફ ફ્રોમ 83, 84. હમણાં જે ઘટના ઘટવાની છે હોય એ બધું જ પેલા પત્રોમાં લખી મોકલાયું હતું. અને આઈ વોઝ ટેલિંગ ધેમ કે સી ધીસ, સી ધીસ, સી ધીસ. એવી અભિનય, મિત્ર રૂપે અભિનય કરો, પુત્ર રૂપે અભિનય કરો. અરે રામલીલામાં તો રામને ખબર છે કે હું અભિનય કરું છું, પણ તો બી કોઈ વાર આવેશયુક્ત બની જાય કે લાગણીશીલ બની જાય. અને આમ સીતાનું અપહરણ થાય તો એને સીતે બોલવાનું હોય, પણ કોઈ વાર ખરેખર આંખમાં આંસુ આવી જાય. પોસિબલ છે, હી નોઝ કે અભિનય છે, તો પણ લાગણી કોઈક વાર એનામાં જાગૃત થઈ જાય. એટલે કોઈ બીજું દુઃખ પડ્યું હોય ને અહીંયા કનેક્ટ થઈ જાય, અને સીતે તું ક્યાં છે એમ કરીને આંખમાંથી આંસુ પડે. પણ જ્ઞાની આ રામલીલાઓ ગમે તેટલા વર્ષોથી ચલિત થતા નથી, માત્ર અભિનય.
કારણ કે અભ્યાસ જ એ કર્યું કે મારે દારૂડિયાની એક્ટિંગ કરવાની. ફટાફટ બોલો બિપિન દોસ્ત. દારૂડિયાની એક્ટિંગ કરવી હોય તો વોટ અભ્યાસ આઈ હેવ ટુ ડુ? દારૂડિયો કેવી રીતે વર્તે છે એ જોવાનું. ઓકે, 1. દારૂ પીધેલો ન હોવો જોઈએ પાછું, દારૂડિયાની એક્ટિંગ નહીં થાય. એટલે તું દારૂ ના પીએ અને દારૂડિયો કેમ વર્તે, તારા સ્વભાવનું અને તારા કર્તવ્યનું બે ભાન રાખ. બહુ પુણ્ય કેરા પુંજમાં છે. સ્વભાવ અને કર્તવ્ય રાખું કે હું પરિહરું, એ કર્તવ્ય. અને તારો સ્વભાવ અને કર્તવ્ય, સ્વભાવ અને કર્તવ્ય, સ્વભાવ અને કર્તવ્ય. રોલ સોલ, રોલ સોલ, સોલ રોલ, સોલ રોલ, એની અવેરનેસ રાખ્યા કર બસ. અને ઇટ ઇઝ સચ બ્યુટિફુલ પ્રોસેસ. આઈ ડોન્ટ. પછી એનામાંથી કર્મ તો થશે, કારણ કે વ્યવહાર મન વચન કાયા લઈને બેઠા છે, એટલે કર્મ તો થશે. કર્મ એટલે કાર્યની દ્રષ્ટિએ કર્મ તો થશે. બે પ્રકારના કર્મ હોય. એક ફલાશા અને અહંકાર સહિત, બીજું ફલાશા અને અહંકાર રહિત. ભગવદ્ ગીતા બીજો અધ્યાય એમાં. હા, એવી રીતે તો ફલાશા અને અહંકાર રહિત. એક કર્મ એવા છે વિચ ઇઝ કોલ્ડ બિઝનેસ લાઇક ડાયમેન્શન, બીજું છે ફેસ્ટિવ ડાયમેન્શન. દેન આઈ એન્ડ હિયર. બિઝનેસ ડાયમેન્શન, ફેસ્ટિવ ડાયમેન્શન. બિઝનેસ ડાયમેન્શન મીન્સ તું કાર્ય હમણાં કર અને એનું ફળ ભવિષ્યમાં મળવાનું છે, એ ઈચ્છાથી કર. કે મને આવું ફળ જોઈએ છે એ પ્રમાણે કર. એ તારી નજર આખો દિવસ ભવિષ્ય પર રહેશે. તારા પગ વર્તમાનમાં, તારી આંખ ભવિષ્યમાં. યુ સી વોટ યુ આર ક્રિએટિંગ ફોર યોર સેલ્ફ. વોટ અ સ્ટ્રેસ. પગ વર્તમાનમાં, કાર્ય હમણાં કરવાનું, એના ફળની આશા ભવિષ્યમાં રાખવાની. એટલે ભવિષ્ય તરફ, એટલે પેલું ગાયને દોરડાથી બાંધો અને કોઈ ખેંચતું હોય તેમ તું ખેંચાતો જ રહેશે, વિચ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટ્રેસ. બટ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ તમારું ડાયમેન્શન છે, એટલે ઇટ્સ કોલ્ડ બિઝનેસ ડાયમેન્શન. બિકોઝ બિઝનેસમાં તમે એના માટે જ કરો કે આ ડીલ કરીશ તો મને આવું રિઝલ્ટ મળશે. ડીલ હમણાં કરવાની, રિઝલ્ટ 3 મહિના પછી મળે. સો 3 મહિના તમે ભવિષ્ય ઉપર જ નજર લઈને બેસો. આખો દિવસ પહેલાં સ્ટોક્સનો ને ભાવકાળ જુઓ ને આ કરો કે તે કરો. અને બીજું છે ફેસ્ટિવ ડાયમેન્શન, વિચ એન્ડ્સ ઇન ઇટ સેલ્ફ. વોટ્સ ધેટ? પ્લેઇંગ હોલી. આનંદથી તમે રમો, રમતા રમતા જ આનંદ માનો અને ઓવર. નથિંગ રિમેન્સ ઇન ભવિષ્ય. It's a circle in the present moment only. આનંદમાંથી જ નીકળે, આનંદમાંથી જ સર્જાય અને એમાં જ એની પરિતૃપ્તિ. નથિંગ વેઇટિંગ ફોર ફ્યુચર. So the circuit is completed in the present. So for example, કોઈની આ બેનની છત્રી પડી ગઈ. પડી ગઈ? હા, કલ્પના કરો છત્રી પડી ગઈ અને મેં જોઈ અને હું શાંત આનંદની સ્થિતિમાં છું, તો મને તો આનંદની સ્થિતિમાંથી કરુણા આવશે જ. આનંદ કોઈ દિવસ એકલા ભોગવવાનું મન જ નહીં થાય, વહેંચવાનું જ મન થાય. એટલે એમને ખબર નથી પડી, એમના પેલું બધું બહુ બધું બેગેજ લઈને જતા તો છત્રી પડી ગઈ. હું છત્રી લઈને એમને આપું છું. બે ચીજની મને ઈચ્છા નથી. કોઈ નોંધ લે કે આ બેન મને થેન્ક યુ કે. મેં મારા આનંદમાંથી આપી છે. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ હેલ્પ. સો આઈ કેર ડેમ વેધર શી સેઝ થેન્ક્સ ઓર નોટ. મારા આનંદમાંથી નીકળ્યું છે અને આ કરવામાં મને આનંદ મળી ગયો છે. યોર થેન્ક યુ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ એડ એનીથિંગ ટુ મી. So your no thank you also is not going to decrease anything. I am complete in my circle. Right? I am not looking કે કોઈ પ્રેસ રિપોર્ટર હોય તો નોંધ તો થવી જોઈએ ને. હવે ઓલવેઝ મારી સાથે તો કેમેરાવાળો હોય તો હું જોઉં તો ખરું ને કે આ એક સરસ કેપ્ચર કરે, પછી આશ્રમ ડાયરીઝમાં મૂકવાનું કે બાપા એ કોઈની છત્રી પડી ગઈ તે આપી. વોટ હ્યુમિલિટી બાપા, વોટ હ્યુમિલિટી. આપણી કાંઈ બુક બને તો એની અંદર આ ફોટો મુકાય ને બધું. નો, આઈ ડિડન્ટ વેઇટ ફોર એની પ્રેસ રિપોર્ટર. આઈ ડિડન્ટ ઇવન વેઇટ ફોર હર થેન્ક્સ. તમે બી એવું કરો છો પણ એ થેન્ક્સ ન બોલે ત્યારે દુઃખી થાવ છો. યુ સે ઇવન આઈ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ થેન્ક્સ, પણ ડઝન્ટ શી હેવ મેનર્સ ટુ ટેલ થેન્ક્સ? ધીસ શોઝ કે તમારા સબકોન્શિયસમાં આ બધી જ ચીજ હતી.
મને દુઃખ ન થાય બિકોઝ મેં થેન્ક યુ માટે કર્યું જ નથી આ. ઇટ હેઝ કમ આઉટ ફ્રોમ માય હેપીનેસ એન્ડ દેટ મેક્સ મી હેપીયર. સો વન ઇઝ ભવિષ્ય એટલે ફલાશા અને અહંકાર ખેતું જશે, અને વન ઇઝ અનાસક્ત કર્મ. યુ આર ઇન ધ પ્રેઝન્ટ. ઇટ ઇઝ બ્યુટિફુલ. એક મસ્તી ઝલક છે, એક મસ્તી ઝલક છે. એક સૂફી સંતને એક વખત હતો અરેબિયામાં કે જેમાં સૂફીઝ વર નોટ અપ્રિશિએટેડ હાઉ દે અપ્રિશિએટેડ નાવ. દે વર ઇન ફેક્ટ કોલ્ડ like they were revolting against the fundamentalist and all. એટલે Sufis were not તો કે સાંકલ પહેરાવી હાથમાં પગમાં, અને પછી રાજા કે ખલીફા જે હોય એને મળવા જાય છે કે શાહી મહેમાન છે ને, એ કોઈ શાહી મહેમાન કહેવાય, એવી રીતે જેલમાં કેદમાં હોય. તો કે સાંકલ બહુ હેવી તો નથી ને, મેં તમને સલિયાની પાછળ મૂક્યા છે, તો આર યુ ફિલિંગ ડિસ્કમ્ફર્ટ, પેન? પહેલો તો સૂફી સંત હતા એટલે કે મને શું ખબર કે આ સાંકલ હેવી છે કે નહીં, કારણ કે હું તો સાંકલથી બહુ દૂર છું. અને પછી એક વાત એવી જબરદસ્ત કરે છે, આ તો બકરી ઈદ છે, તો ઇસ્લામનું એક સ્વરૂપ તમે આ જોઈને તમે નિંદાના પરિણામ જાગે, પણ ઇસ્લામનું બીજું સ્વરૂપ જુઓ, તમને એમ લાગે કે આ અંગીકાર કરવા જેવું છે. તો કે તમે મને ભલે કેદ કર્યો હોય, પણ મારી મુક્તિને કેદ નહીં કરી શકો, મારી મસ્તીને કેદ નહીં કરી શકો. આવી ખુમારી છે, આ અનાસક્તિમાંથી આવી ખુમારી નીકળે. અરે મંસૂરને જ્યારે પેલો એ કર્યું તો હસ્યા કરે, અનલ હક કરીને તો પગ કાપી દીધા એના, તો બી હસ્યા કરે. હાથ કાપી નાખ્યા તો બી હસ્યા કરે. જીભ કાપી નાખી કે હસવાનું થાય જ નહીં, તો આંખ હસ્યા કરે. આંખના ડોલા કાઢી નાખ્યા. રૂવાડે આખું અસ્તિત્વ હસ્યા કરતું હતું. પેલા પાસે કાપવાનું કંઈ બાકી નહોતું રહ્યું, પણ એનું અસ્તિત્વ આનંદમય. મસ્તી, આ મસ્તી જોઈતી હોય તો એ મળશે અનાસક્તિમાં. સૌ જીવ શ્રી ગુરુના બલે સાચી સમજણ પ્રાપ્ત કરો, આત્મબલ પ્રાપ્ત કરો, આસક્તિ વિરક્તિથી પરે થાય, અનાસક્ત સ્વભાવમાં સ્થિર રહી અનંત મોક્ષ સુખ પામો. એવી મંગલ ભાવના. હવે મિથ્યાત્વ નહીં રહે આંગણે, ગુરુ ભક્તિનો તારલો જડ હળેરેલો. આજ્ઞા આરાધુ હોય શ્રદ્ધા સાચી, પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના સાનિધ્ય રહી. હવે માન્યતામાં ફેરફાર આણી, સ્વચ્છંદનું અંધત્વ તજી રે લોલ. ગુરુ ભક્તિથી આત્મા જગાડશું, એમાં સમકિતની મોર લગાવશું રે લોલ. પરનું ગ્રહણ ને ત્યાગ માત્ર ધર્મ નથી, એ તો પાપણને ખોલવી ને બંધ કરવી. અનાસક્તિની ચાવી ગુરુ આપી, સ્વકેન્દ્રમાં સ્થિરતા રે આણવી રે લોલ. આત્માનો મહિમા જ્યાં ગવાય જો, સત્સંગથી સાક્ષાત્કારની યાત્રા રે લોલ. હવે મિથ્યાત્વ નહીં રહે આંગણે, ગુરુ ભક્તિનો તારલો જડ હળેરેલો. श्रीगुरुचरणं कल्याणकारणं, श्रीगुरुचरणं मोक्षमार्गदायकं, श्रीगुरुचरणं भवभयहरणं, भव
अट्टहाजसं भवरोग टाळवाने गुरु श्रेष्ठ वैद्यसं भवबंध तोडवाने गुरु महाशक्तिवंत भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं कृपामयी निजानंदी प्रेममूर्तिने नमन् क्लेशहारि मोहहारि श्री गुरु अनुग्रहं कर्मशत्रुधी बचावे केवल करुणामयं कैवल्य बीजदाता सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं शिष्यनो भरं हरे श्री गुरु तेज सूर्यसं पाप ताप शांत करे गुरु सौम्य चंद्रसं मुक्ति अभिलाष सींचे गुरु कृपा मेघसं भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं तनना दीं 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 तनना दीं 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 तनना दीं 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 जीतवाने मान आदि राम बाण गुरु शरण जीव बने शिव सेवी पावन गुरु शरण जन्म मरण सर्व दुख अंत करे गुरु शरण भवो भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सत्पधवमप मधपमप युगे सतयुग लावे गुरु वचनम सतदेव सतधर्म सत्स्वरूप दर्शनम क्षणभंगुर दुनिया मा स्थिर गुरु चरणम असन संसार मा सार गुरु शरणम सार गुरु शरणम सार गुरु शरणम भक्ति मंगलम गुरु युक्ति मंगलम गुरु योग मंगलम गुरु बोध मंगलम गुरु सेवा मंगलम गुरु आत्मा मंगलम गुरु अंग मंगलम गुरु संग मंगलम गुरु वचन मंगलम गुरु नयन मंगलम गुरु रीत मंगलम गुरु प्रीत मंगलम गुरु दर्श मंगलम गुरु स्पर्श मंगलम 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 सर्वस्व मंगलम भव भव हो जो मने सद्गुरु सद्गुरु देवनी जय परम कृपाळु देवनी जय त्रिलोकना नाथनी जय आजना आनंदनी जय ओम Jai Prabhu. After parting the clouds of ignorance with his experiential words for us tonight, Pujya Gurudev Shri will proceed for a retreat from Sunday the 8th of June to Wednesday the 18th of June. Our beloved Sahibji will then grace the Mumukshus of the United Kingdom with a Dharma Yatra from Thursday the 19th of June to Thursday the 26th of June. Gurudev will grace London with Patishtas on the 20th of June and uplift seekers through enlightening pravachans on both the 20th and the 21st of June. Devotees of London will gather for a retreat on the 22nd of June, where they will immerse in satsang, meditation and yoga with our ever-radiating Gurudev. Sahibji will bless Manchester with Patishtas and a pravachan on the 23rd of June and a rejuvenating outing with the devotees of Manchester on the 24th of June. Thereafter, Gurudev will bless seekers in Leicester with his Pratyaksh Samagam and a Sadguru Udghosh on the 24th of June itself. Gurudev, who reigns in our hearts and never fades from our lives, will spend the day with the London Youth Group on the 25th of June, and on the 26th of June, the London Study Group will be blessed with Sadguru Udghosh. Gurudev will depart tomorrow, Sunday the 8th of June at 9:30 a.m. from Terminal 2, T2 of the Mumbai International Airport. May the pious and precious presence of Pujya Gurudev Shri bring purity, purpose and peace to all. Om.
આપ્ત પુરુષોના વચનોની દ્રઢ પ્રતીતિ મારા અંતરમાં હો. આજ્ઞાના આરાધનની અપૂર્વ રુચિ શ્રી સદગુરુની સાચી ભક્તિ હો. જગાવો પ્રભુ એવી આસ્થા, તત્વની કરું સાચી શ્રદ્ધા. મળે મને અજવાળા સમકિત અજવાળા, મળે મને અજવાળા સમકિત અજવાળા.